பிளேஸில் அப்படியே கோருங்க. கெஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வருவாங்க ஒரு 2 or 3 minutes. ஸோ பிளேஸில் கோருங்க பார்க்கலாம். வாங்க வாங்க. பவிதா பவிதா ஒரு ரூம் மட்டும். பபிதா கொஞ்சம் கோர வைங்களேன். எல்லாம் பிளேஸில் கோரு. Participants, students, please ready. The chief guests are coming. கொஞ்சம் ரெடியாக இருப்பான். பிளேஸில் கோரு.
A very pleasant morning to one and all. On behalf of the Department of Computer Science, தமிழ்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. thank you dear students for the soulful invocation. Now we are going to inauguration of the seminar. So lighting of the Kuthuvilakku to illuminate the path of knowledge and wisdom. We shall now light the traditional Kuthuvilakku. I request our dignitaries on the stage to kindly join the lighting ceremony. May this light guide us towards innovation and intellect. Thank you, dignitaries. To officially commence today events, I invite Dr. R. Plagaladan sir, Associate Professor and Head of the Department, Computer Science, to deliver the welcome address.
Good morning to one and all present here. Dear professors, respected principal of our college, Dr. G. Malarvili Madam, respected President Sir, respected resource person, Dr. A. Salim Raja Sir, honored guests, members of the management, dear faculties from our college and other colleges, respected our head of the department, retired head of the department, Dr. K. Rajagopal Sir, enthusiastic participants, warm greeting to one and all. It gives me immense pleasure and great sense of pride to extend a heartfelt welcome to each one and of you to the international seminar on Artificial Intelligence and Generative AI Transforming the Future, organized by the Department of Computer Science, Sri Vasavi College, Erode, held today. The core objective of the seminar is to engage in meaningful discussions around the advancement in artificial intelligence and generative AI, which are rapidly shaping the future of technology, education, and research and society at large. This platform serves as an opportunity for collaboration, exploration, and future-ready thinking. We are honored to welcome two distinguished resource persons to this academic event. Dr. A. Salim Raja Sir, Associate Professor, Department of Information Technology, University of Technology and Applied Sciences, Shinas, Sultanate of Oman. And Dr. A. Vimal Gerald, Assistant Professor, Department of Computer Science, St. Joseph's College Autonomous, Trichy, India. We sincerely thank both speakers for accepting our invitation and for being part of this acknowledged knowledge sharing initiative. This international seminar is conducted in hybrid mode, both offline and online, to enable wider participation and facilitate the exchange of innovative ideas from academic and professional backgrounds. We are all delighted by the overwhelming response we have received from students, scholars, faculty members, and industry professionals across the region. At this juncture, I would like to place and record our deep gratitude to the management of Sri Vasavi College for their unwavering support and encouragement in all our academic endeavors. We also thank our respected principal, Madam, for her continuous guidance, motivation, and enthusiastic support in organizing this international seminar. I would also like to appreciate the organizing committee, dedicated faculty members, and students volunteers for their sincere efforts and hard work in making this event possible. To all our participants, let us connect, learn, and contribute to shaping the smarter and more innovative future powered by AI. Wishing everyone a productive, insightful, and inspiring seminar experience. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your warm and thoughtful words of welcome. Now, to brief us on the theme and the scope of this international seminar, I now invite Dr. D. Sasikala Ma'am, Assistant Professor, Department of Computer Science. Very good morning to all. I welcome you all for this international seminar on artificial intelligence and generative AI transforming the future. The theme of the seminar is the artificial intelligence and its specialized branch, generative AI, are rapidly reshaping our world from industries and workplace to our daily lives. So the AI refer to technologies that enable machines to perform human-like cognitive functions such as problem solving, learning, and decision making. So the generative AI, however, take this a step further. It uses advanced machine learning models like generative adversarial network, variational autoencoders, and transformers to create new and original content. This can include everything from text and images to video and audio.
The impact of this technology is profound, particularly in three key areas like accelerating human innovations and productivity, revolutionary industries, and emerging trends and future implications. This era is in the dawn of new area of AI, generative artificial intelligence, which hold the potential to automate and generate in a way never before possible and can be applied across countless disciplines from natural language processing to image synthesis, interactive simulations, and more. Generative modeling like generative adversarial network and transformers, as well as the cutting-edge tools such as HitCup Copilot, TAL-E, Gemini, and Bing Copilot have made content generation a different game. From realizing the intelligent code generation, realistic image synthesis, or personalized search, these tools are transforming industries to software development and digital art to search engines. We are here to discuss some of the technologies facing generative AI on ethical, computational, and too often opaque lines and predict that generative AI can transform industries by creating an autonomous creativity and personalized learning. In fact, in the recent era, the lives of ordinary peoples and the technology usages have been widely discussed in different perceptions. The writing of the writers are purely socialite in textures and structure as they are writing deal with notions and translational themes. In pursuance of this, the Computer Science Department has organized one-day international seminar on artificial intelligence and generative AI, transforming the future, and this seminar profound the enrichment of those scholars who try to find out the pleasure out of it. Furthermore, the generative AI opens up the possibilities for designing visually appealing websites, crafting the compelling narratives, and delivering the customized user interactions, ultimately shaping the future of web design and content creations that is the vista to future world. Let us explore more and more with artificial intelligence and hope to get a fruitful research to cherish. Thank you. Thank you, ma'am, for providing a clear and insightful overview of the seminar's theme. Now I request Dr. R. Pragladan sir to kindly present a shawl as a token of respect to our beloved President, Thiru R. Sivakumar sir, Sri Vasavi Institution's hero. Thank you, sir. It is our honor to invite President Thiru Sivakumar sir, Sri Vasavi Institution's hero, to deliver the presidential address. Good morning to one and all. Respected Principal, in charge, Dr. G. Malarvali, Secretary, Mr. G. Rajaratnam, Professors, esteemed resource persons, Dr. A. Salim Raja, Dr. A. Vimal Jamal, esteemed resource persons, teaching and non-teaching staff, participants from various institutions, students and organizers. Good morning to everyone. I am very happy to see the Department of Computer Science of Erode, Sri Vasavi College, organizing this international seminar on artificial intelligence and generative AI, transforming the future. This is a very important and timely topic. I truly appreciate the department for taking this great initiative. Such programs help our students and faculties stay updated with the latest advancements in technology. It also reflects the department's active and forward-thinking approach. I extend my warm welcome and heartfelt thanks to the distinguished resource persons for sharing their valuable knowledge and insights with us today. Your presence adds great value to this seminar. I also warmly welcome all the participants from various colleges and institutions who have joined us today. Your involvement makes this event more vibrant and meaningful. On behalf of the college management of Sri Vasavi College,
I congratulate the Department of Computer Science for their sincere efforts and wish this seminar a grand success. I encourage the department to continue organizing such excellent academic events in the future. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring and visionary words. On behalf of Thiru G. Rajaratnam sir, Secretary, I call Dr. R.P. sir, HOD in the Department of Computer Science to deliver his special address. Thank you, madam. Today our secretary sir is unable to come this event, but he is so it is the message from our secretary sir, Thiru G. Rajaratnam of our college. It gives me a great pleasure to welcome you all this seminar on artificial intelligence and generative AI transforming the future. We gathered here today at the forefront of technological revolution, one that is reshaping industries, refining creativity and reimagining how we live and work. Artificial intelligence and particularly generative AI is not just a tool of innovation but a catalyst for transformation across every field imaginable. This seminar is an opportunity to explore the incredible potential of AI, gain valuable insights from experts, and engage in thought-provoking discussions about the challenges and responsibilities that came with such powerful technologies. Let us embrace the spirit of curiosity, collaboration, and forward thinking as we divide into this exciting journey of discovery and innovation. Once again, the warm welcome to all participants, speakers, and guests. Let's make this seminar a meaningful step towards smarter and more inclusive future. Thank you, sir, for his wonderful WhatsApp message for this international seminar. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Dr. D. Sasikala ma'am to kindly present a shawl to our principal ma'am, Dr. G. Malarvili, as a mark of respect and appreciation. Thank you, ma'am. Now I invite our principal, Dr. G. Malarvili, ma'am, Sri Vasavi College, Ero, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று நம் வாசவி கல்லூரியின் கணினித்துறை சார்பாக உலகளாவிய கருத்தரங்கம் இன்டர்நேஷ்னல் செமினார் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. மிக சிறப்பான முறையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது. அதற்கு முதலில் எனது நல்வாழ்த்துக்கள். நம் கல்லூரியின் தலைவர் அவர்கள், வாசவி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அவர்கள், பாதங்கள் நடக்கத் தொடங்கினால் பாதைகள் தடை சொல்லாது என்ற கவிதை வரிகளுக்கு ஏற்ப நமக்கு ஒரு பாதையாக இருந்து நல் வழிகாட்டியாக விளங்கக்கூடியவர் நம் கல்லூரி தலைவர் ஐயா அவர்கள். நமக்கு எதை கேட்டாலும் எந்த நேரத்திலும் மலர்ந்த முகத்தோடு அதை செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அன்பு நிறைந்த பண்பாளர் ஐயா அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்து கூற வேண்டியதில்லை. வணக்கத்தை மன நிறைவோடு நெஞ்சார்ந்த என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கங்கள் ஐயா, நன்றி ஐயா.
நம்முடைய கல்லூரி செயலர் அவர்கள் இன்று தவிர்க்க துறை வல்லுநராக வருகை புரிய உள்ளார். அவர் திருச்சி செயின்ட் ஜோசப் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கும் அவர் வரும்போது நம் நல்வாழ்த்துக்கள் நாம் கலந்தாலோசித்து அவரிடம் நாம் நிறைய செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்வோம். அடுத்ததாக சொல்லப்போனால், அதாவது கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்று சொல்வார்கள். அந்த உலக அளவை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கு வருகை புரிந்துள்ள நம்முடைய முன்னாள் கணிதத்துறை தலைவர் டாக்டர் ராஜகோபால் ஐயா அவர்கள், அதாவது பணி ஓய்வு பெற்றவர், கணிதத்துறையில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்தவர், மிகுந்த அறிவும் கணினித்துறையில் மிகுந்த அறிவு நிறைந்தவர். பாருங்கள், நாமெல்லாம் இது நம்முடைய தேவை. இன்றைய காலகட்டத்திற்கு நிறைய இது மாதிரி கருத்தரங்குகளில் பங்கு கொள்ளும் போது நம்முடைய அறிவானது விரிவாகும். ஆனால் ஐயா அவர்கள் ஏற்கனவே மிகுந்த அறிவு நிறைந்தவர் கணினித்துறையில். ஆனாலும் மாணவர்களுக்காக அல்லது ஆசிரியர்களுக்காக நடத்தப்படக்கூடிய இந்நிகழ்வில் தானும் கலந்து கொண்டு இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வருகை புரிந்துள்ள நம் ஐயா அவர்களுக்கு நம் சிரம் சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐயா. அடுத்ததாக நம் துறை சார்ந்த இயற்பியல் துறை சார்ந்த பேராசிரியர், கணிதத்துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள், பிற கல்லூரிகளிலிருந்து வருகை புரிந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். மாணவ செல்வங்கள், அதாவது வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று எதிர்காலத்தில் மிக ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாணவ கண்மணிகள், எதிர்காலத்தில் நீங்களெல்லாம் மிகச்சிறந்த பேரறிஞர்களாக நல்ல வாழ்வினுடைய அர்த்தத்தை உணர்ந்தவர்களாக வர வேண்டும். மிகுந்த அறிவோடு நல்ல பண்பையும் கற்றுக்கொண்டு மிக சிறப்போடு வாழ வேண்டும். அந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த அறிவியல் துணை நிற்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த ஆசிரியர்களா பணியாளர் பெருமக்கள் அனைவரும் நமக்காக ஒத்துழைப்பு நல்கினார்கள். அவர்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your kind and motivating words. It is now time to introduce the most awaited personality of today's event, our chief guest. I invite Dr. G. Anandraj sir, Assistant Professor, Department of Computer Science, to introduce our distinguished chief guest and resource person. Good morning, honorable present here. It is my great privilege to introduce our esteemed resource person for today's International on Artificial Intelligence and Creative AI in Transforming the Future seminar. Dr. A. Salim Raja, a distinct academician and researcher with over 18 years of experience in researching and teaching in the field of computer science and information technology. Dr. Salim Raja sir is currently serving as an associate professor in the Information Technology Department of University of Technology and Applied Science, Sultanate, Oman. He has made significant contribution of the areas of machine learning, mobile computing, data mining, cybersecurity, image processing, and neural language processing. With an impressive academic journey, he holds an M.Tech and PhD in Computer Science from Bharathidasan University, in M.Phil in Computer Science from Periyar University, and MCA from Anna University and BSc Computer Science in Madurai Kamaraj University. He has further specialized with multiple certifications including Certified Ethical Hackers, Microsoft Azure AI, and Cisco and Harvard certification in IoT and networking technologies. He has published over 50 research articles including 22 journal papers, 28 international conferences and 8 book chapters, and served as an editor for 3 books with the CRC Press. Sir is also an active reviewer for reputed international journals including IEEE, Science Direct, Springer Nature, Taylor and Series, and IEEE. As a committed research, Dr. Salim sir, scholar contributor, has earned notable academic impact with 4
411 citations in total, and H-index 9 and I-index 8 since 2020 onwards alone. He has received 394 citations with H-index 8 and I-index 7 as per Google Scholar. An accomplished trainer, he has conducted more than 35 workshops and faculty development programs across reputed institutions, sharing his experience in IoT, Python, Java, Cisco network, and machine learning, deep learning. Dr. Salim Raja sir, academic and dedicated to both teaching and research, have made a lasting impact on students and press. We are honored to ask him today share his insight and enriched knowledge. Let us warmly welcome Dr. Salim Raja sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for the eloquent introduction of eminent guests. Now, to express our respect and gratitude, I invite Thiru R. Sivakumar sir, President, to present a shawl to our chief guest and resource person, Dr. A. Salim Raja. Now I request Dr. G. Malarvili ma'am to present a memento to Dr. A. Salim Raja sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, the time to the great honor. It is a great honor and privilege to invite our chief guest and resource person, Dr. A. Salim Raja sir, Associate Professor at Department of Information Technology, University of Technology and Applied Science, Shigan, Sultanate of Oman, to deliver the inaugural address. Good morning. Good morning to everyone. I hope you all having potential energy level. First of all, I would like to thank college management, especially Secretary sir, President sir, and even Principal ma'am, and all the faculty members of computer science who gave opportunity to meet you all. Because my native is around 7 hours distance from here. So without this opportunity, I could not meet you, right? So for providing this opportunity, I really thankful to the management, especially Department of Computer Science. They have closely contact with me past 2 months. We have frequently interact, and finally we decide the date. So I really thank to them. I have, past few years, I have been guest faculty in various colleges, but the hospitality and the welcome, everything is something remarkable here. So it plays important event in my heart. So I really thank everyone. I think we have plenty of time to discuss technical content. So without further delay, I just end up now to give the stage to others.
we will start the session soon. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening and thoughtful provoking addresses. We are truly honored by your presence and insight. Thank you, sir. Now, with this the inaugural session for our international seminar, we extend our heartfelt thanks to all our dignitaries and participants for gracing this event. This meeting is now stands adjourned for the plenary session. Kindly proceed as per the seminar as per schedule. Thank you. Dear students, ப்ளீஸ் இப்போ ஒரு 10 minutes மட்டும் உங்களுக்கு பிரேக் ரிலீவ் பண்ணுறோம். ஸோ கீழே வந்து டீ ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் முடிச்சுட்டு உங்களோட ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸை முடிச்சுட்டு ப்ளீஸ் ஒரு 10 minutesல ரிட்டர்ன் பேக் ஆகிடுங்க.
ஹலோ, வால்யூம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஹலோ,
ஒரு தண்ணி வேணும். Dear participants, please your seat. The session will be going on within 2 seconds. Please இருக்கோருங்க. கண்ணே place எல்லாம் கோருப்பா. Dear students, please maintain your silence. Now the session will be start. Please put off your mobiles, silence or switch off your phones. Shall we start? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் குயிக்காக வந்து பிளேஸில் உட்காந்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Dear students, please. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக உங்களோட பிளேஸில் அமைதியாக உட்கார்ந்தீங்கன்னா சார் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். ஆர் யூ ரெடி? ரெடி? டீ சாப்பிட்ருக்கமே, ரெடி? எஸ், தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த செஷனை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு சின்ன கோட், நாலேஜ் இஸ் பவர். சரிங்களா? ஸோ இந்த கோட்டு தான் எப்போயும் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும். உங்கள் நாலேஜ் தான் உங்களோட ஐடென்டிட்டி. சரிங்களா? ஸோ உங்கள் பேர், நீங்கள் வாங்கின டிகிரி, உங்கள் ஃபேமிலியோட பேக்ரவுண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டியாக இருந்தாலும் அவுட் அண்ட் அவுட் நீங்கள் தமிழ்நாட்டை விட்டு தாண்டி வெளியே போயிட்டீங்கன்னா எது பேசும் அப்படின்னா உங்கள் நாலேஜ் தான் பேசும். சரிங்களா? So with this note, I will start the session. I hope everyone knows about ChatGPT. என்னோட வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா பின்னாடி? இல்லை இந்த மைக் யூஸ் பண்ணவா? கிளியராக இருக்காமா? லாஸ்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 hours. அதுக்குள்ளே ட்ரை டு கவர் அப் எவ்ரி திங் ட்ரை பண்ணுறேன். சரிங்களா? வித் யுவர் சப்போர்ட். எல்லாருமே இந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் தெரியலனாலும் நான் சொல்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் மைண்டில் ரீட்டைன் பண்ணிக்கும். சரியா? நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். கான்செப்ட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ டீப்பர் கான்செப்ட். அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக தான் நம்ம we have to experience. But meanwhile, we can able to understand the core idea behind of it, how technology works on it. So that will help you to practically implement your ideas. ஸோ அதுதான் என்னோடய அப்ஜெக்டிவ். ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி ரூரல் பேக்ரவுண்டு தான். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் நிற்கிறோம் அப்படின்னா வித் நாலேஜ், ஐடென்டிட்டி, இல்லைன்னா சேமஸ் மற்றவங்கள மாதிரி தான். சரிங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் நோட் வாட் எவர் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ நீட். தட் வில் பி ஆக்சுவலி டுடே இஸ் நாட் மச் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, so whatever you can hear, just write a hints. So later on, if you try to explore things, it will be much better to understand everything easily, right? So what we are going to discuss today, my research topic is about natural language processing. என்னோட ரிசர்ச் வந்து
natural language processing. So the advancement of natural language processing is the generative models, right? So I will start from the scratch to the advancement so that you will get a full idea of the technology. But every point of different methods you can able to explore and improvise by yourself. நான் இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறது ஒரு ஓவரால் ஒரு வியூ தான் கொடுக்குறேன். இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் இம்ப்ரவைஸ் இட். சரியா? ஓகே, ஸோ வி வில் மூவ் ஆன். நெக்ஸ்ட். So what is language intelligence? The language intelligence comes from natural language processing. Okay, it's a key component of artificial intelligence. Key component of artificial intelligence. Many of you may heard about artificial intelligence, but some of us may know what is artificial intelligence. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. அதை ஒரு மிஷினுக்கு இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹேவிங் இன்டெலிஜென்ஸ். What is intelligence here? We can able to see and observe what is there outside, and we can able to smell and we can able to identify the fragrance of the food or flavor, right? So we can able to sense our things on our body, right? So everything is intelligence, right? So when you impart this kind of intelligence to the machine become a intelligent machine. You can understand, right? நம்ம உடம்புல நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது பை இன்பில்ட் பை காட். நம்ம உடம்புல எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் தான். நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுது, யாருன்னு நமக்கு தெரியுது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது, நம்ம பிரெயின் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுது இல்லையா? நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறோம், டேஸ்ட்டை நம்மளால் உணர முடியுது, யாராவது தொட்டால் நம்மளோட ஸ்கின்னை டச் பண்ணால் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியுது. இது எல்லாமே இன்பில்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம உடம்புல, ரைட்? ஸோ வென் யூ கிவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டு த மிஷின், இட் பிகம்ஸ் ஏஐ. ஒரு ஏஐயால் பார்க்க முடியும், ஒரு ரோபோட்டால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹியூமன். மனிதன் எப்படி பார்க்குறானோ அதே மாதிரி தான் மிஷினும் பார்க்குது. நான் சொல்கிறது புரியுதாம்மா? மனிதன் எப்படி பேசுகிறானோ அதே மாதிரி மிஷினும் பேசுது, ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே இட் ஃப்ரம் ஹியூமன், but it is made by human. That's why it is called artificial intelligence. So natural language processing comes under artificial intelligence. இன்னைக்கு அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் எங்கே போயிருக்கு அப்படின்னா லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஸோ லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா it has few components here. First one is understand. Machine can able to understand your language. You may be speaking in different languages. Machine should understand it first. If I ask you one question, what is artificial intelligence? நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஒருத்தர் சொல்லுவார், சார் மிஷின் வந்து ஹியூமன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணால் அது ஏஐ சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவார், சார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் ரோபோட் சார் அப்படின்வார், ரைட்? ஸோ கேள்வியை உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வி கால்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ மிஷின் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் லைக் ஹியூமன். Okay, second thing is it can able to interpret. So what is interpretations here? The machine can able to understand your tone. நீங்கள் எந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு என் கூட பேசிகிட்டு இருக்கவர், சார் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னா, சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அந்த டோன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம கிண்டலுக்காக கேட்குறோமா, உண்மையிலேயே அவர் கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக ஜென்யூனாக இருக்கா, அந்த டோனும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். எமோஷன்ஸ், ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த மிஷின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜென்ரேட். ஒன்ஸ் இட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் கேன் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் த ஆன்சர்ஸ். சரியா? எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுது? இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்ட உடனே ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் கொடுப்பீங்க. ஒரே ஆன்சர் ரெண்டு பேரும் கொடுக்க மாட்டீங்க. ஈவன் ஒரே புக்கை நீங்கள் படித்தாலும் எக்ஸாம் எழுதும்போது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். கான்செப்ட் சேமாக இருக்கும், பட் ஆன்சர் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். நம்ம ரைட்? ஸோ இது எப்படி நடக்குது? பிரெயின் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். உங்களோட நாலேஜிலிருந்து என்ன ஆன்சர் கொடுக்கணுங்கிறத இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி
ஆன்சராக க்ரியேட் பண்ணும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் ஜென்ரேட். மிஷின் கேன் ஆல்சோ ஜென்ரேட், ரைட்? ஸோ த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தி ரெஸ்பாண்ட். நீங்கள் என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் கேட்குறீங்க? ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணால் போதுமா, அதை வந்து ஒரு இமேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணணுமா, அல்லது அது ஒரு வாய்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் ரெஸ்பாண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 important key components of language intelligence, right? So the next, so why it is important, why we need it? இது தேவையா நமக்கு? மனுஷங்க தான் பேசிகிட்டு இருக்கோமே, இதுக்கு மேலே என்ன சார் மிஷினோட பேச வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, நம்ம இன்னைக்கு உலகம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கனால we need to speed up everything. We will not wait for every event to occur. நம்ம அதை ஸ்பீடப் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்குது. ஸோ வி நீட் டு ரிடியூஸ் த கேப் பிட்வீன் மிஷின் அண்ட் ஹியூமன். மனிதனுக்கும் மிஷினுக்கும் இடைவெளியை குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோட ஒரு பார்ட்டாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இன்டெலிஜென்ஸ், லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி டிரைவ் பெட்டர் டிசிஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ நீங்கள் பேங்க்கில் போகிறீங்க, ஒரு லோன் கேட்குறீங்க, பேங்க் மேனேஜர் புதுசு, அந்த ஊருக்கு புதுசு, அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இப்போ தான் வந்திருக்காரு, அவரால் டிசிஷன் எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியுமா? லோன் கேட்குறீங்க, அவர் ரெக்கார்ட்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பார், மேக்ஸிமம் உங்களோட அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பார். உங்களோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் அவருக்கு தெரியாது இல்லையா, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு அவருக்கு தெரியாது. சரியா? ஸோ மிஷின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ், நீங்கள் எந்தெந்த பேங்க்கில் எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அது கையில் இருக்குது. ஸோ இட் கேன் கிவ் பெட்டர் டிசிஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பூஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ். இன்றைக்கி ஆட்டோமேஷன் தான் டாக் ஆஃப் த டாபிக். சரியா? எல்லா விஷயத்தையுமே அதுவே பண்ணும் உங்களுக்கு. சரியா? லாஸ்ட்டாக நான் அந்த டாபிக் வந்து டச் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுன்னு சொல்லி ஏஐட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா, அது என்ன பண்ணும், நான் எந்த ரூட் நான் ட்ராவல் பண்ணணும், என்ன மோட் ஆஃப் ட்ராவல், அதில் எவ்வளோ டிக்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது, எதில் போனால் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும், இது எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணும் அதுவே. நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபைனலி திங். அண்ட் இட் கேன் சப்போர்ட் லேர்னிங். ஏஐ கேன் சப்போர்ட் லேர்னிங். இன்றைக்கி நீங்கள் எது வேணாலும் ChatGPT கேட்டால் கிடைச்சிருது இல்லையா? ஸோ இட் சப்போர்ட்ஸ் லேர்னிங். அண்ட் ஃபைனலி குளோபல் கம்யூனிகேஷன். சில நேரம் எனக்கு மெயில் வந்து ஃபுல்லி அரபிக்காக வரும், இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு we need AI. வேறு லாங்குவேஜில் இருக்கிறதும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we can able to communicate with everyone in the world, right? So next, ஸோ நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கு ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? நான் சொன்னேன், இந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா, NLP நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்லேருந்து தான் இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ அப்படிங்கிற ஐடியா உருவாச்சு இல்லையா? ஸோ அப்போ அது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இட்ஸ் அ ரூல் பேஸ்ட். ஒரு ரூல் டிஃபைன் பண்ணால் அந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும். ரூல்னால் என்ன சார்? நீங்கள் எழுதுகிற இஃப் கண்டிஷன் தான். ப்ரோக்ராமில் எழுதுறீங்க இல்லையா, C++, ஜாவா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் எழுதுறீங்க இல்லையா, கண்டிஷன்ஸ், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரூல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? பட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடல். எப்படி டிசிஷன் எடுக்கணுங்கிறது அது ட்ரெயின் ஆகிருக்கு நல்லா. சரிங்களா? இது ரூல் பேஸ்டு கிடையாது, சேம் லைக் அவர் ஹியூமன் பிரைன், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். NLPக்கு லாங்குவேஜை மீனிங் புரியும், பட் அதால் பெரிய அளவுக்கு இனோவேட்டிவாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ கேன் டூ, ரைட்? ட்ரைனிங் டேட்டா. NLPயில் நிறைய ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு, பட் எல்லாமே லேபிள்டு டேட்டா. நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் இது என்ன லேபிள்டு டேட்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆப்பிள் அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கு ஃப்ரூட் அப்படின்னு லேபிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் லேபிள். சொல்கிறது புரியுங்களா? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டையும் அதுக்கான லேபிளை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து லேபிள்டு டேட்டா. சரிங்களா? இது மிஷின் லேர்னிங்கில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், லேபிள்டு டேட்டா அப்படிங்கிறது. ஓகே, பட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா மேசிவ் டேட்டா. அது லேர்ன் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசிவ் டேட்டா. இப்போ நாங்கள் யூஜி படிக்கும்போது, பிஜி படிக்கும்போது எங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது. டேபிள்டு டேட்டா, எல்லாமே டேபிள்டு டேட்டா. அதில் கொரி கொடுத்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ்.
என்ன மாதிரி ஒரு கொரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. நீங்கள் என்ன மாதிரி கொஷின் வேணாலும் கேட்கலாம், ஏஐ கேன் ஆன்சர், இல்லையா? ஸோ மேசிவ் டேட்டா இட் கேன் ஏபிள் டு லேர்ன், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன். என்எல்பிக்கு சில லிமிடேஷன் இருக்குது ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. வி ஹாவ் டு கிவ் அ டெம்ப்ளேட், என்ன மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்கணுங்கிற டெம்ப்ளேட் இருக்குது. பட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐக்கு அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் இல்லை, ஒன்லி ப்ராம்ப்டிங். இன்றைக்கி ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியர்ஸ் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் அது ஒரு பெரிய டாபிக் இன்றைக்கி, அதுக்கு நிறைய ஜாப் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங், ரைட்? லேர்னிங் டைப் என்எல்பி பொறுத்தவரையும் மோஸ்ட்லி சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். இங்கே பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் டியூன்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்ட் லேர்னிங். கஸ்டமைசேஷன், என்எல்பியில் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ மாடலில் ஃபியூ ஷார்ட் லேர்னிங், ஜீரோ ஷார்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு 2 இருக்குது, சரியா? இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராம்ப்டிங்கில் ஒரு மெத்தட், சரியா? நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ப்ராம்ப்டிங் இன்ஜினியரிங், ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஒரு கீவேர்ட் சொன்னேன் இல்லையா, நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, அதுக்கு எவ்வளோ ஜாப் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராம்ப்டிங்கில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஏஐ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் எழுதணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ அது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து ரெஸ்பாண்ட் எடுக்கலாம், சரியா? இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கேன், ஆன்லைன் சேட் பாட் வச்சுருக்கேன், சரிங்களா? வெப்சைட் வந்தோடனே ஒரு குயிக்காக ஒரு பாக்ஸ் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? இன்றைக்கி எல்லா வெப்சைட்லாம் போனீங்கன்னா காலேஜ்லேருந்து, ஹோட்டல்லேருந்து, இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எல்லாமே ஒரு சேட் பாட் ஒன்று வரும் சைடில். அதில் நீங்கள் ஏதாவது கொஷின் கேட்டிங்கன்னா அதை ஆன்சர் பண்ணும், ரைட்? ஸோ அந்த சேட் பாட்டை எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் ப்ராம்ப்டிங் பண்ணணும். எதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், எதை கொடுக்கணும், எதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சொல்லணும். உதாரணத்துக்கு நான் காலேஜுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் பண்ணுறேன், இந்த காலேஜோட எல்லா டேட்டாவும் அது கொடுத்துட்டேன், மிஷினுக்கு கொடுத்து லேர்ன் பண்ண சொல்லிட்டேன், சரியா? நாளைக்கு ஒருத்தர் அட்மிஷனுக்காக வராரு, அவர் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு. அப்போ சாரோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி கொடு அப்படின்னு கேட்டால் அது கொடுத்துரும், ஏன்னா அது டேட்டா இருக்குது, ரைட்? ஸோ அப்போ அதுக்கு சொல்லணும் எது சென்சிட்டிவ் டேட்டா, எது நான் சென்சிட்டிவ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லணும், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராம்ப்டிங், ரைட்? ஸோ ஃபியூ ஷார்ட் லேர்னிங், ஜீரோ ஷார்ட் லேர்னிங், அதில் அந்த 2 டாபிக் இருக்குது. 2 டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் பேக்கேஜஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்க்கும் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம், ஓகே? நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒருத்தர் வந்து இப்போ தான் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு மேக் மாடல் ஃபார் தமிழ், ஐ வாண்ட் டு மேக் அ மாடல் ஃபார் தெலுங்கு, ஐ வாண்ட் டு மேக் அ மாடல் ஃபார் ஹிந்தி. நான் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியன் லாங்குவேஜ் பேஸ்டு ஒரு மாடல்ஸ் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி இருக்குது, ஐஐடி ஆல்ரெடி நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் yet ஐ வாண்ட் டு மேக் அ பெட்டர் மாடல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? எதையுமே நீங்கள் பேசிக்லேருந்து போகாமல் டாப் லெவலில் போய் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே புரியாது, ரைட்? ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒருத்தருக்கு வந்து ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ பற்றி நடத்துகிறேன் அப்படின்னா பேசிக் நான் சொல்லாமல் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அவருக்கு புரியாது. என்ன சார் டேட்டா கொடுக்குறீங்க, கொஸ்டின் கொடுக்குறீங்க, அந்த ஆன்சர் கொடுக்குது, எப்படி கொடுக்குது, ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் டு நோ ஃப்ரம் த பேசிக் ஆஃப் NLP. Once you can understand the basics of NLP, you can able to create a new methods, right? So we will start from the basic. I will just a hint, I will not teach you each and every aspect of the methods. I will give you hint, you can able to understand it, right? So இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நெக்ஸ்ட் போகும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த பேக்கேஜஸ். யாரெல்லாம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இந்த லாங்குவேஜை பற்றி படிக்கணும், ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ பற்றி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பைத்தான் இஸ் த பேசிக் டூல். பைத்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும், ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும். சரியா சார்? ஜாவா தெரிஞ்சுருந்தால் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம். C++ தெரிஞ்சுதான் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். சரியா? ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் பேக்கேஜஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த லாங்குவேஜோட பேக்கேஜஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் ஃப்ரீலி அவைலபிள் அண்ட் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் ப்ராடக்ட் மேக்கிங் வி ஹாவ் அ பைத்தான். ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது, ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் lot more methods and packages are available in Python.
நீங்கள் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கெல்லாம் அதில் ஒரு சின்ன லைன் எழுதினீங்கனாலே முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ பைத்தான் we have a NLTK, Spassy, Gensim, TensorFlow, PyTorch. These are the packages commonly used in Gen AI. ரைட். ஸோ ஓகே சார், இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை பற்றி ஒவ்வொரு பேக்கேஜை பற்றியும் தனியாக பேசலாம். ரைட். ஸோ ஐ வில் நாட் கோ இன் டீட்டெயில், ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஹிண்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒரு மாடல் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதில் என்னென்ன ஸ்டெப் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். சரியா? வாட் ஆர் த ஸ்டெப் வி ஹேவ் டு ஃபாலோ in order to complete a project in languages. Okay, இதுக்கு நம்ம சில ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட். ஸோ இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு, அது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ். சரியா? ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க? ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா? சார் நோ, ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்து போட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்ப்போம், இது என்ன வார்த்தை, என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா? சேம் திங், த மிஷின் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த வேர்ட்ஸ். ஒரு லாங்குவேஜோட வேர்ட்ஸை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாதான் நீங்கள் லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்கள் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், உதாரணத்துக்கு ஒரு டேட்டா, என்ன டேட்டா எடுத்துக்கலாம்? யூடியூப் கமெண்ட்ஸ். யூடியூப்பில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க, நீங்கள் யூடியூப் பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க, அது கீழே போய் கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்க. ரைட். ஸோ இதை எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க? தமிழில் டைப் பண்ணுவீங்களா, தங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுவீங்களா? ரைட். தங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ மிஷினுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறது. லாங்குவேஜில் அடித்தாலே புரிகிறது கஷ்டம், இதில் நீங்கள் தங்கிலீஷில் அடிக்கும்போது காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் மோர். ஸோ அப்போ அதான் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம். இந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங் வில் டூ வாட் எவர் சேஞ்சஸ் வி நீட் டு டூ இன் த டேட்டா. ப்ரீ ப்ராசஸிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அந்த சேஞ்சஸை பண்ண வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு தங்கிலீஷில் இருந்தால் அதை இங்கிலீஷுக்கு மாற்றணும், இல்லை தமிழுக்கு மாற்றணும். சில கமெண்ட்ஸ் எமோஜிஸாக அடிப்பீங்க, கொஷின் மார்க், டாட்டு டாட்டு டாட் இப்படி போட்டு போவீங்க, எமோஜி கொடுப்பீங்க, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணால் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ தட் இஸ் ப்ரீ ப்ராசஸிங். சில லாங்குவேஜ் டாஸ்க்குக்கு கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு லாங்குவேஜ்னா கிராமர் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு லாங்குவேஜ்னா என்ன இருக்கும்? கிராமர் இருக்கும். அந்த கிராமரோட ப்ராசஸ் பண்ணுற டாஸ்க்கும் இருக்குது, கிராமரே இல்லாமல் ப்ராசஸ் பண்ணுற டாஸ்க்கும் இருக்குது. அப்படி கிராமரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் வி கால்ட் a ஸ்டாப் வேர்ட் ரிமூவல். ஸ்டாப் வேர்ட் ரிமூவல். வாட் இஸ் ஸ்டாப் வேர்ட் ரிமூவல் ஹியர்? இஸ், வாஸ், ஆம், ஆர், வேர், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மெயினான கீவேர்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் வி கால்ட் ஸ்டாப் வேர்ட் ரிமூவல். ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோக்கனைசேஷன். What is tokenization? You have to split the sentence into words. ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு, அந்த பேராகிராஃபை சென்டென்ஸை மாற்றணும், சென்டென்ஸை வேர்டாக மாற்றணும், அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வி கால்ட் டோக்கனைசேஷன். ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசேஷன். இது எல்லா ப்ராசஸுக்கும் தேவையில்லை, தேவைப்படுற ப்ராசஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசேஷன்? இப்போ தமிழில் ஒரு வார்த்தை எடுத்துட்டோன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்க்கு அது மேட்ச் ஆகணும். உதாரணத்துக்கு படிக்கிறேன், படித்தேன், படிக்கலாம், இது எல்லாமே படிங்கிற வார்த்தையிலிருந்து தான் வருது இல்லையா? நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? அப்போ நிறைய வார்த்தைகளை குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதோட ரூட் வேர்டுக்கு போகணும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஸ்டடி, ஸ்டடீஸ், ஸ்டடியிங், இது எல்லாமே எது ரூட் வேர்டு? ஸ்டடிங்கிற ரூட் வேர்ட்லேருந்து தான் வந்தது இல்லையா? ஸோ அப்போ ரூட் வேர்டுக்கு நீங்கள் போகிறது மூலமாக நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்து குறைக்கலாம். ரைட். ஸோ தட் இஸ் வி கால்ட் ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசேஷன்ஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி வேர்ட் எம்பெடிங். இங்கே தான் நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டிவ், நம்மளோட இனோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இங்கே தான் ஒர்க் ஆகும். என்ன சார் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நம்பராக மாற்றணும், ஒரு டெக்ஸ்ட்டை
நம்பராக மாற்றணும். ஏன் சார் மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, once you transfer text into number, machine can able to process faster. டெக்ஸ்டாகவே ப்ராசஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மிஷினால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது, எஃபெக்டிவாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் டெக்ஸ்ட் இன்டு நம்பர்ஸ். சார் இது எப்படி சார் மாற்ற முடியும்? எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் இருக்குது, எவ்வளோ வார்த்தைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கேட்டால், வி ஹாவ் அ மெத்தட்ஸ். நான் சொல்கிறது புரியுதாம்மா? இன்றைக்கி ChatGPTயில் நீங்கள் கொஷின் எவ்வளோ பெரிய கொஷின் கேட்டாலும் அது புரிஞ்சு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுது? இட் கன்வெர்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்டு நம்பர்ஸ். அது என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, பைட் பேர் என்கோடிங் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணுது. BPE, பைட் பேர் என்கோடிங். ChatGPT யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பைட் பேர் என்கோடிங். சார் இதை விட ஒரு பெட்டர் மெத்தட் நான் கொண்டு வர முடியுமா? யூ கேன். சார் ஒரு பைட் பேர் என்கோடிங்கை இன்னும் ஆப்டிமைஸ் என்னால் பண்ண முடியுமா? யூ கேன். ரிசர்ச் அதுலாம் இருக்குது. ஓகே ஓகே. ஸோ வேர்ட் எம்பெடிங்னா என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் வேர்ட் எம்பெடிங்? கன்வெர்ட் டெக்ஸ்ட் இன்டு நம்பர்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் மாடல் செலெக்ஷன். இந்த மாடல் செலெக்ஷன்னா என்ன? யூ கேன் சூஸ் மிஷின் லேர்னிங் மாடல் ஆர் யூ கேன் சூஸ் அ டீப் லேர்னிங் மாடல். மிஷின் லேர்னிங் என்ன, டீப் லேர்னிங் என்ன, நம்ம ஃபர்தர் ஸ்லைடில் ஐ வில் கிவ் யூ ஹிண்ட். சரியா? ஒரு அல்காரிதம், ஒரு ப்ரோக்ராம், அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், செலக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கணும். ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் தி எவாலுவேஷன். லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் எவாலுவேஷன். வாட் இஸ் எவாலுவேஷன்? நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுத்தா 100% கரெக்ட், தப்பாக கொடுத்தா 0, பார்ஷியலி கொடுத்தா 50%. ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் அ மாடல் எவாலுவேஷன். ஸோ மாடல் எவாலுவேஷன்ஸ் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸ். மாடல் எவாலுவேஷனுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் ஒவ்வொரு மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு, ஃபார்முலா இருக்கு. யூ ஹேவ் டு அப்ளை டு மெஷர் த பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், so these are all the things which I discussed just before. Okay, so tokenization, breaking the sentence into words, stop word removal, whatever grammatical components inside, so that indicates the tense of the statement, so that can be removed from the statement. And the third one is the stemming and lemmatization, to go to the root word. ஒரு வார்த்தையோட ரூட் வேர்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அதோட சைஸை குறைச்சிடலாம். So that is the major idea. Okay, next. So next is parts of speech, POS அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சென்டென்ஸோட கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது. ஓகே. ஸோ why we have to understand grammatical structure? ஒரு சென்டென்ஸோட கிராமர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதா என்னது? POS, part of speech. Okay, so why we need to do it? Because we have lot more algorithms in POS to find what is the next word in the sentence. Maxல Markov model நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாடல்ஸ்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அடுத்த வார்த்தை என்ன வரணுங்கிறது அதுவே ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும், சென்டென்ஸில் ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ சென்டென்ஸோட கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சாதான் அடுத்து வெர்பு வரணுமா, நவுன் வரணுமா, ப்ரோனவுன் வரணுமாங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும். Right? So that is we called POS. And entity recognition. What is entity recognition? ஒரு பெரிய paragraph கொடுக்குறேன், அந்த paragraphல important keywordsலாம் எனக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடு அப்படின்னா, that is named entity recognition. உதாரணத்துக்கு நம்ம காலேஜை பற்றி ஒரு 500 lines ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு, I want to catch some of the keywords from it. Place, காலேஜ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது, ஓனர் நேம், டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னிஷன். ஸோ வி ஹாவ் அல்காரிதம்ஸ் ஃபார் இட். ஸோ எவ்ரி டாபிக்லேயும் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட், இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தி எம்பெடிங். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் எம்பெடிங் ஹியர்? டு கன்வெர்ட், சொல்லுமா, டெக்ஸ்ட் இன்டு நம்பர்ஸ். ஸோ எப்படி டெக்ஸ்ட்டை நம்பராக மாற்றலாம்?
எப்படி டெக்ஸ்ட்டை நம்பராக மாற்றலாம்? ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. என்னம்மா? ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு நம்பர் வச்சிடலாமா? ஆஸ்கி வேல்யூஸ் கொடுக்கலாமா? அது லெட்டர் கேரக்டருக்கு எடுத்தீங்கன்னா இல்லையா? நான் கேட்குறது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு. அப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துடலாமா? கொடுக்கலாமா? தப்பு ஒன்றும் இல்லையே, ரைட்? ஸோ எவ்ரி யூனிக் வேர்ட்ஸ் we can assign some numbers. ஒவ்வொரு யூனிக் வார்த்தைக்கும் ஒரு நம்பரை கொடுக்குறோம், சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட் போங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ ஒன் ஹாட் என்கோடிங் அண்ட் லேபிள் என்கோடிங் அப்படிங்கிற 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எவ்ரி யூனிக் வேர்ட் இன் த சென்டென்ஸ், நீங்கள் ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஒவ்வொரு தனித்துவமான வார்த்தைகள், ரைட்டா, அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு நம்பர் அசைன் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு தனி வார்த்தைக்கும் ஒரு காலமாக க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஒரு டேபிள் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டேபிளில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ், அந்த டேபிளுங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேர்ட்ஸ், யூனிக் வேர்ட்ஸை வந்து அசைன் பண்ணிடுங்க. அந்த வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா 1, அந்த வார்த்தை 2 தடவை இருந்தது அப்படின்னா 2, ஓகே, அந்த வார்த்தையே இல்லை அப்படின்னா 0. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியும் அசைன் பண்ணலாம். ஒரு வார்த்தைக்கு தனித்தனியாக நம்பர் கொடுக்கலாம். ஒரு வார்த்தையை மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா வார்த்தையும் காலத்தில் கொடுத்துருங்க. ஒவ்வொரு யூனிக் வேர்ட்ஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட், ரைட்? ஸோ அந்த ஒவ்வொரு யூனிக் வேர்டுக்கும் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா, ஒரு சென்டென்ஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா 1, இல்லைனா 0. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி போங்க. முன்னாடி அந்த ஸ்லைடு தான். நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்பார்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், நிறைய ஜீரோஸ் இருக்கும், ரைட்? இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே இருக்குது. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, இந்த மேட்ரிக்ஸில் நிறைய ஒன்ஸ் இருக்குது, ஒன்ஸ் இருக்குது, அது இல்லாமல் நிறைய ஜீரோஸ் இருக்குது இல்லையா? இதே நீங்கள் வந்து உங்கள் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 1 பில்லியன் வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்வளோ பெரிய டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும், எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்கும், எவ்வளோ 1 இருக்கும், யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ். ஓகே, பட் ஸ்டில் வி கேன் யூஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன ப்ராசஸ்க்கு, லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ்க்கு யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் இட், நோ ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் ஒன் ஹாட் என்கோடிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அ பேக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகே, பேக் ஆஃப் வேர்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சேம் இங்கேயும் அதே மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஒன் ஹாட் என்கோடிங்கில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணுவோம். இங்கேயும் அதே தான் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் ஆல் த வேர்ட்ஸ், எல்லா வார்த்தையும் யூனிக் வேர்ட்ஸாக பிரித்து இங்கே நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸாக பில்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்ஸ், அங்கே 0 1s மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன் ஹார்ட்டில். பட் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அதோட அக்கரன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டைம், எத்தனை தடவை அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, பெரிய மேட்ரிக்ஸாக வரும். லாங்குவேஜை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் டேக், யுவர் மெமரி வில் நாட் பி எனஃப் டு ப்ராசஸ். நீங்கள் நிறைய டேட்டா எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா மெமரி பத்தாது, உங்கள் சிஸ்டம் மெமரி பத்தாது. அல்காரிதம் ரன் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகிடும், சரியா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் TF-IDF. ஸோ மெயினாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மேட்ரிக்ஸ் சைஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர், சரிங்களா? டேட்டாவோட சைஸ் வந்து ஒரு ஃபேக்டராக இருந்தாலும் த மேஜர் ஃபேக்டர் இஸ் தி கான்டெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கான்டெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன், ஏன்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டேன். அடுத்த கொஷின் நான் என்ன கேட்குறேன், எந்திரன் மூவி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறேன். ரெண்டுக்கு ஆன்சர் கொடுப்பீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் கொடுப்பீங்களா? இந்த 2 ஆன்சரும் வேறு வேறு டாபிக்.
ஏஐ நான் கேட்டது ஒரு டாபிக்கு, எந்திரன் மூவி பற்றி கேட்டது நான் ஒரு டாபிக் இல்லையா? ரெண்டுக்கும் நீங்கள் அதோட கான்டெக்ட் மீனிங்கை புரிஞ்சு ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க. மிஷினால் அப்படி மீனிங் புரிய முடியுமா? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத இன்னொரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா மிஷினால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியணும், கான்டெக்ட் புரியணும், நீங்கள் பேசுகிற சூழ்நிலையை காலத்தை புரிஞ்சு அதை ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கான்டெக்சுவல் மீனிங் இங்கேயும் நம்மளால் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஹியர் வி வில் கவுண்ட் ஒன்லி டேர்ம் ஃப்ரீக்வன்சி. எத்தனை தடவை அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வருது, அதே டேர்மு நீங்கள் ஒரு 10 ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிங்கன்னா எத்தனை தடவை அக்கர் ஆகுது, இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ மேட்ரிக்ஸ். ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி வேர்டு. ஒரு வேர்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லுமே தவிர அது கான்டெக்சுவலாக புரிஞ்சிக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் வி கேன் யூஸ். நிறைய மிஷின் லேர்னிங் டாஸ்கில் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, டு ஃபைண்ட் த வெயிட்டேஜ் ஃபார் த வேர்ட். ஒரு வேர்டுக்கான வெயிட்டேஜ் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் மெத்தட். Next slide please. So next one is the remarkable changes in the technology. இப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்ததெல்லாம் வெரி பேசிக் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்பெடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இந்த எம்பெடிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய வார்த்தையெல்லாம் பார்த்து இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும். நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? புரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வார்த்தை கோபம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கோபத்துக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை இருக்குது, பின்னாடி என்ன வார்த்தை இருக்குது, அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும். இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு வேல்யூ நம்பர் கொடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த நம்பர் ஒரு நம்பர் கிடையாது, ஒரு வெக்டார், சிங்கிள் டைமென்ஷனல் வெக்டார். நான் சொல்கிறது புரியுதா? இதுவரை நம்ம பார்த்தது என்னென்னா 0 1s கொடுத்துட்டு இருந்தோம், இல்லை ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையோட சரௌண்டிங் வேர்ட்ஸை பார்த்து இந்த வார்த்தைக்கான வெக்டரை கிரியேட் பண்ணுறோம். ரைட்? ஸோ இது பண்ணுறது மூலமாக என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த சிமிலாரிட்டி ஆஃப் த வேர்ட்ஸ். ஒரே மாதிரியான இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும், மீனிங்கை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். ரைட்? ஸோ யூ கேன் see here, இங்கே 3 இமேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஒன்று தோனி, இன்னொன்று வந்து கமின்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இங்கே நான் ஒரு சில அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், சில அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த அட்ரிபியூட்ஸ்க்கெலாம் சம் வேல்யூஸ் வரும். ஓகே, ஃபஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பர்சன் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன். தோனி எடுத்தா அவர் பர்சனா, வேல்யூ 1. ஆஸ்திரேலியா பர்சனா, 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஹெல்த்தி அண்ட் ஃபிட். ஹெல்த்தி அண்ட் ஃபிட் இதுக்கு தோனிக்கு நான் மார்க் கொடுக்கலாம். ஓகே, 0 to 1 ஏதோ ஒரு ஸ்கேலில் நான் மார்க் கொடுக்கலாம். ஆஸ்திரேலியா எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட எக்கனாமிக் பொறுத்து ஹெல்த்தி அண்ட் ஃபிட் அப்படிங்கிறதுல வேல்யூ கொடுக்கலாம். ரைட்? ஸோ சம் வேல்யூஸ் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட்டு தோனி லொக்கேஷனா இல்லை, ஆனால் ஆஸ்திரேலியா லொக்கேஷன். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் மாறுறது தெரியுதா? அட்ரிபியூட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேல்யூஸ் வந்து மாறும். ரைட்? ஸோ சிமிலர் வே ஐ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் அ சிங்கிள் டைமென்ஷனல் வெக்டார் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் வேர்ட்ஸ். ஐ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் அ சிங்கிள் டைமென்ஷனல் வெக்டார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு வெக்டார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். சார் இது எப்படி சார் இந்த அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறது, ஹூ வில் டூ திஸ் ஆல், இந்த கொஷின் உங்களுக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் வி வில் கோ ஃபார் நியூரல் நெட்வொர்க். ஸோ நியூரல் நெட்வொர்க்லாம் நெக்ஸ்ட் போங்க. இல்லை ப்ரீவியஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நியூரல் நெட்வொர்க்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட பிரெயினோட ஒரு மிமிக் இஸ் அ நியூரல் நெட்வொர்க். பிரெயினோட ஒரு மிமிக் இஸ் அ நியூரல் நெட்வொர்க். ஓகே, மிமிக்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மாதிரியான ஒரு மாடல். இந்த மாடல் என்ன பண்ணுன்னா நிறைய இந்த பிரெயின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நியூரான்ஸ். பிரெயின் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ். ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்குது.
அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன் மிஷின் லேர்னிங் ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர் டேர்மில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் லேயர் ஒரு 10 நியூரான்ஸ் இருக்குது, 10 நியூரான்ஸ் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 டாட்ஸ் இருக்குது. இன்புட் கொடுத்தோன்னே சில நியூரான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அடுத்த நியூரானுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும். அந்த நியூரான் ஆக்டிவேட் ஆகி அடுத்த நியூரானுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும். ஸோ சிமிலர்லி ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்புட்டாக கேட்போம், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம். ரைட்? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் இன்புட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபைனல் டிசிஷன் வர்ற வரையும். ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த ஃபைனல் டிசிஷன் தப்பாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஃபைனல் டிசிஷன் தப்பாக இருக்குது, அப்போ என்ன பண்ணணும்? திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேக் ப்ராபகேஷன், வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நியூரல் நெட்வொர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கும் ஒரு வெயிட் அசைன் ஆகும். அந்த வெயிட்டெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலி வி வில் கெட் த ஃபைனல் ரிசல்ட். ரைட்? ஸோ இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு நியூரானுக்குள்ள வெயிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் வெக்டாராக எடுக்கிறோம். நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்டிக் வேர்ட் எம்பெடிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் we will create a vector. every word we will have a single dimensional vector. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் சாட் ஜிபிடி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியும். இந்த பேசிக் தெரியலனா நீங்கள் சாட் ஜிபிடிக்குள்ளே தலைகீழ நின்னாலும் உங்களால் புரியவே முடியாது. ரைட்? ஸோ இந்த எம்பெடிங் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. வேர்ட் லெவல் ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது, கேரக்டர் லெவல் ப்ராசஸிங், ஒவ்வொரு கேரக்டராக பிரித்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் இருக்குது, கேரக்டரை என்கிராமாக மாற்றி ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. சார் என்கிராம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 கேரக்டர் 3 கேரக்டர் 4 கேரக்டராக பிரித்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸும் இருக்குது. சொல்கிறது புரியுதாமா? ஸோ அப்போ ஒரு வேர்டை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ரைட்? ஸோ இந்த இதில் ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா வேர்ட் டு வெக். இது வந்து கூகுள் கிரியேட் பண்ண ஒரு மெத்தட். 2014 ஐ திங்க், சாரி 2013 ஐ திங்க், தே ஹவ் கிரியேட்டட் அ ரிமார்க்கபிள் சேஞ்ச் இன் த ஐடி வேர்ல்டு. இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் யாருமே இதுவரையும் பண்ணலை. 2013 தான் ஃபஸ்ட் டைம் அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது, வேர்ட் டு வெக் அப்படிங்கிற மெத்தட். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் நிறைய மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய பிக் ஜெயின்ஸ்லாம் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ரைட்? ஸோ இதில் என்ன, இந்த மெத்தடில் 2 இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா CBOW, கண்டினியூஸ் பேக் ஆஃப் வேர்ட், அண்ட் ஸ்கிப்கிராம், கண்டினியூஸ் ஸ்கிப்கிராம் அப்படின்ற 2 மெத்தட் இருக்குது. ரைட்? இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? இன்னொரு 40 minutes இருக்குமா? ஓகே, 40 minutes. I will not take much of your time. I know you cannot sit and listen more than 1 hour, right? So எல்லாருக்குமே அது இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். So I will try to finish it early, okay? I will quickly move and I will finish it early. Okay. ஸோ இதில் 2 மெத்தட் இருக்குது. அதில் ஒரு மெத்தட் பாருங்கள், கண்டினியூஸ் பேக் ஆஃப் வேர்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் பேக் ஆஃப் வேர்டில் ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்கு. இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் லெவல் இட் இஸ் அ 1 ஹார்ட் என்கோடிங். நம்ம இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 0 1 இருக்கா? ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் 0 1 1 இருக்கும். இதுதான் இன்புட். இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடுத்த லெவலுக்கு அந்த இன்புட்டை கொடுக்குறோம். திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் நியூரான்ஸ். இந்த நியூரான்லேருந்து அவுட்புட் நமக்கு வருது. ரைட்? ஸோ இங்கே என்ன சார் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, when you have a sentence, if you give 2 or 3 words, the system will predict what will be the next word. ஒரு 3 வார்த்தை கொடுத்தீங்கன்னா அல்லது 2 வார்த்தை கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வார்த்தை என்னன்னு சொல்லி அது கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது இது நியூரல் நெட்வொர்க்கில் அப்ளை பண்ணும்போது இட் வில் கிவ் யூ வெயிட்டேஜஸ். இங்கே ஒரு வெயிட்டேஜஸ் கிரியேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் போங்க. இங்கே ஒரு வெயிட்டேஜஸ் கிடைக்கும். ரைட்?
இங்கே ஒரு வெயிட்டேஜஸ் கிடைக்குமா? இந்த நோட்லேருந்து இந்த நோடுக்கு போகும்போது இட் கேரி சம் வெயிட்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த வெயிட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெக்டார், சிங்கிள் வெக்டார், ஒரு வார்த்தைக்கான வெக்டார் அப்படிங்கிறோம். எந்த வார்த்தையை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த வார்த்தைக்கான வெக்டார் எங்கே வருது? இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்லேருந்து வருது, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கிப்கிராம். அதே மாதிரி ஸ்கிப்கிராம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வார்த்தை கொடுத்தா அதோட ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 வார்த்தை கொடுத்து 3 வார்த்தை கொடுத்தா அதோட நெக்ஸ்ட் வேர்டை கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு அதோட ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸை, சரௌண்டிங் வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஸ்கிப்கிராம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்படி கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பாருங்கள். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்னம்மா பண்ணியிருக்கோம், 2 அல்லது 3, 2 + 3 எவ்வளோன்னு கேட்ட மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் டெக்ஸ்ட். 2 வேர்ட்ஸை நம்மளால் கூட்ட முடியும், கழிக்க முடியும். சரியா? எப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு நம்பர் கொடுத்துறோம், ரைட்? ஸோ அப்போ நம்மளால் அதை பண்ண முடியும். இஸ் தட் கிளியர்? ரைட். நெக்ஸ்ட் சார், இந்த வார்த்தைக்கு எப்படி சார் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வேர்ட் டு வெக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா வெக்டர் சைஸ் வந்து 100 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். சரியா? வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க. இங்கே ஒரு வெக்டர் வருது இல்லைம்மா, இது வந்து எத்தனை சைஸு, எத்தனைமா சைஸு 5. நான் அங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது எத்தனை, 100 வேல்யூஸ், 200 வேல்யூஸ், 300 வேல்யூஸ் பண்ணலாம். சரியா சார்? ஜிபிடி எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன், டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் மூவி வாஸ் குட் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறோம். யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கா, நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு சார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூவியோட ரேட்டிங். ஓகே, ஒரு மூவி வந்து ரேட்டிங் பண்ணுறது ஐஎம்டிபின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதில் போனீங்கன்னா மூவிக்கான ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க, 1 to 10 அதோட வேல்யூ கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு அதோட மார்க்கெட் எவ்வளோ, அதோட சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க. சரியா? ஸோ அப்போ மூவியோட ரேட்டிங், பப்ளிக்கோட ஒப்பீனியன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இப்போ நம்ம நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ மைக் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, சார் நல்லா இருக்கா. அதை பெய்டு ப்ரொமோஷனுக்காக என்ன பண்ணுறது, ஒன்றுமே இல்லாத மூவி என்ன பண்ணுவாங்க, சூப்பராக இருக்குது இந்த மூவி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? அதை நம்பி நிறைய பேர் போவாங்க. பட் ஒரிஜினலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் எடுக்கிறதுல ரிலையபிள் கிடையாது, ரைட்? ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி ஆட்டோமேட்டட். எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும்? சோஷியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸ், யூடியூப்பில் வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் அதர் சோஷியல் மீடியாஸ் லைக் ட்விட்டர், அதர் மீடியாஸ், தே வில் ப்ராசஸ் த டெக்ஸ்ட். சொல்கிறது புரியுதாமா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க? ஒரு வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், மிஷின் லேர்னிங் மெத்தடில் கொடுத்துட்டு அதை பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். புரியுதாமா? இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. சார் இதுவரை நம்ம பார்த்தது நார்மல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ராசஸிங். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see how generative AI is working. ஓகே சார், ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ எது கீழே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஏஐ. அந்த ஏஐ கீழே இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெயின் பில்லர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற மெத்தட். இந்த மிஷின் லேர்னிங் கீழே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அதுதான் டீப் லேர்னிங். மிஷின் லேர்னிங்குள்ளேயே இந்த மெத்தட் இருக்குது. ஸோ வி கால் இட் அஸ் சப்செட் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். மிஷின் லேர்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சப்செட் தான் என்னது, டீப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தட். அந்த டீப் லேர்னிங்கில் ஒரு சப்செட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. இந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐக்கு எது சார் மூலமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா எல்எல்எம் அப்படிங்கிற மாடல் வழியாக ஒர்க் ஆகுது. புரியுதா? ரொம்ப குழப்பிட்டேனா? ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு டாப் லெவல், அது கீழே மிஷின் லேர்னிங், அது கீழே டீப் லேர்னிங். அந்த டீப் லேர்னிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் என்னது? ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. அந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐக்கு பேக் போனாக இருக்கக்கூடியது அதோட கரு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் லாங்குவேஜுக்கு அப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் வி கால்ட் எல்எல்எம். ஓகே சார், வாட் இஸ் எல்எல்எம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சாட் ஜிபிடி எல்எல்எம். ஓகே, நீங்கள் கையில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா சாட் ஜிபிடி? அது வந்து என்னது? இட்ஸ் அ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எல்எல்எம். இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எல்எல்எம். ஓகே, ஸோ லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் that is LLM. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ? நார்மலாக ஏஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். எய்தர் இட் இஸ் அ டாக் ஆர் கேட், இதை கிளாஸிஃபை பண்ணும். இதுதான் நார்மல் ஏஐ பண்ணக்கூடியது. பட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட் சிமிலர் இமேஜஸ். நான் இங்கே ஒரு டாகோட இமேஜ் கொடுத்தேன்னா டாக் மாதிரியே 100 இமேஜ் வந்து அது ஜென்ரேட் பண்ணும். திஸ் இஸ் வி கால்ட் ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ். இங்கே நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணல, இங்கே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணல, இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வி ஆர் ஜென்ரேட்டிங், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட், இந்த ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ் வந்து எது ஜென்ரேட்டிவ் மாடல், எது நான் ஜென்ரேட்டிவ் மாடல் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வேணும். இங்கே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். உங்கள் அவுட்புட், நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டோட அவுட்புட் ஒரு நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா, அல்லது ஒரு கிளாஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல், டாக் ஆர் கேட், இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா இது நார்மல் மாடல், நார்மல் மிஷின் லேர்னிங் மாடல். இதே உங்கள் ரிசல்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுது, ஒரு லாங்குவேஜை உருவாக்குது, ஒரு டெக்ஸ்ட்டை உருவாக்குது, ஒரு இமேஜை உருவாக்குது, ஒரு வீடியோவை உருவாக்குது, ஒரு ஆடியோவை உருவாக்குது அப்படின்னா இது ஜென் ஏஐ. நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டு, நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட், அதோட ரிசல்ட்டு ஒரு நம்பராக இருக்குது, இல்லை ஒரு கிளாஸாக இருக்குது, ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக இருக்குது, ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அது நார்மல் மிஷின் லேர்னிங் மாடல். ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணணும், இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணணும், புதுசாக உருவாக்கணும். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஜென் ஏஐ மாடல். சார் இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ ஃபார் லாங்குவேஜ், ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ ஃபார் இமேஜஸ். இந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட், வாய்ஸ் ரெண்டுமே வந்துடும். இந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே எது வந்துடும்? டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட், பேசுகிற வார்த்தை, இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் லாங்குவேஜ் மாடல். இமேஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் இமேஜ், வீடியோ இமேஜ் ரெண்டுமே வந்து எதுக்குள்ளே வந்துடும்? ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ ஃபார் இமேஜஸ். புரியுதா? இந்த ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது லாங்குவேஜுக்கான ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், எப்படி இந்த மாடல் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸாக இருந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிச்சுன்னா இது நார்மல் மெத்தட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ். இந்த ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது? இந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது. சார் ரோட்டில் இருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை, ரைட்? ஸோ இது சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்காரிதம், ஒரு ப்ரோக்ராம், ரைட்? ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா உருவாக்கும், ஒரு இன்புட்டை வேற ஒரு அவுட்புட்டாக மாற்றும். அதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஒரு இன்புட்டை வேற ஒரு அவுட்புட்டாக மாற்றுறது தான் என்னது? டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ரைட்? ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பேஸ் பண்ணதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜிபிடி,
ஓகே, சாட் ஜிபிடி இது ஒரு அப்ளிகேஷன். அதோட மாடல் எது? ஜிபிடிங்கிற மாடலை பேஸ் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் என்னது? சாட் ஜிபிடி. ஓகே, ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஜிபிடி, ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின்ட். ப்ரீ ட்ரெயின்ட் என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஜென்ரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, ஸோ இதோட மார்க்கெட் குளோபலி பார்த்தீங்கன்னா 2033 நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு. ஓகே, நியர்லி 1764 மில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு வரப்போகுது, இந்த ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ். ரைட், நெக்ஸ்ட், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஹவு த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஒர்க்கிங்? ரைட், ஸோ ஆக்சுவலி த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாஸ் பில்ட் பை கூகுள் டெவலப்பர்ஸ். அவங்க தான் பண்ணாங்க. 2017 இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற மாடலை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி. நெக்ஸ்ட் போங்க, நெக்ஸ்ட் போங்க, நெக்ஸ்ட். ஓகே, அந்த பேப்பர் நான் ஆக்சுவலாக வச்சுருந்தேன், மேபி அந்த ஸ்லைடு மிஸ் ஆகிருக்கும். ஆக்சுவலி ஒரு பேப்பர் இருக்குது, ரிசர்ச் பேப்பர் 2017. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபஸ்ட் பேப்பர் அதுதான் கூகுளோட ரிலீஸ் பண்ணது. ஓகே, முன்னாடி போங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தெர் ஆர் 2 இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட்ஸ் இன் த மாடல். இந்த மாடலில் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 2 காம்பனன்ட் இருக்குது. ஒரு காம்பனன்ட் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் போங்க, என்கோடர். இன்னொரு காம்பனண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டீகோடர். ஸோ இது எதுக்கு சார் பில்ட் பண்ணாங்க? ஆக்சுவலாக அவங்க பில்ட் பண்ண ரீசன் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷனுக்காக. அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் மெயினாக இதை பில்ட் பண்ணதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன். பட் ஆஃப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் வைடர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன். எப்படி சார் இது வைடர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதோட அந்த என்கோடிங் மெத்தட், இந்த என்கோடிங்கை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, இந்த எம்பெடிங்கை வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா, இதுவரை நம்ம பார்த்த எந்த மெத்தட்லையும் நான் சொன்ன மாதிரி கான்டெக்சுவல் மீனிங்ஸ். சரியா? இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன், ராமாயணம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறேன், ராமன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரை கொண்டு வர்றேன், அப்படியே அவங்க மேரேஜ் பண்ணுற வரையும் கொண்டு போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கதையில் என்ன சொல்கிறேன்னா, அவன் இப்படி செய்தான், அவன் இப்படி செய்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டே வர்றேன். இந்த அவன்கிறது யார்? ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நான் சொன்ன ராமன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ராமனை இந்த அவனோட கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அட்டென்ஷன் இஸ் ஆல் யூ நீட். இந்த மாடலுக்கு பேர் என்ன? அட்டென்ஷன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இந்த மெத்தடு தான் சிஸ்டமை லாங் லென்த்தி பேராகிராஃபை கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி தான் அதில் இருந்தது. ஒரு 10 லைனை மெமரி பண்ணும், 15 லைனை மெமரி பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடல்ஸுக்கு இருந்தது. இந்த மாடல் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட் இருந்தாலும் எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வர முடியும் அதால். ரைட்? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அட்டென்ஷன் மாடல். ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் மாடல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இங்கே 2 வார்த்தை இருக்குது பாருங்க. The cat drank the milk because it was hungry. The cat drank the milk because it was sweet. Right? So இங்க next போங்க. The eat அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு போங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இட் எதை மீன் பண்ணுது? கேட்டை மீன் பண்ணுதா? செகண்ட்ல இட்டுங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது? மில்கை மீன் பண்ணுது. ஸோ இதுக்கான மீனிங்கை புரிய வச்சது எந்த மாடல் அப்படின்னா இந்த அட்டென்ஷன் மாடல். சார் இது எப்படி சார் மேட்ச் பண்ண வைக்கிது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இன்னொரு வார்த்தையோட எவ்வளோ வெயிட்டடாக கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும். சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அடுத்த வார்த்தையோட எவ்வளோ வெயிட்டடாக கனெக்ட் ஆகுது அதுக்கான ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்ணும். ரைட்? ஸோ யூ கேன் see here. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. ஸோ இந்த இட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர், இந்த இட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர், இந்த 2 ஸ்கோருமே டிஃபர் ஆகும்.
அப்போ எந்த வார்த்தை எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த பேப்பர் பாருங்கள். மீடியம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? மீடியம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, ப்ளீஸ் ட்ரை டு சப்ஸ்கிரைப். இது என்னோடது கிடையாது, சரியா? நான் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணல. இது ஒரு ஃப்ரீ பிளாக், டெக்னிக்கல் பிளாக். அட்லீஸ்ட் இதில் என்ன கண்டென்ட் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்டட் வித் ஐடி. நிறைய people around the world, they are contributing voluntarily to this block. Okay, so நீங்க ஃப்ரீயா ஒரு ஆர்டிகிள் படிக்கலாம், என்ன டெக்னாலஜியில் போயிட்டு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு ஆர்டிகிள் இருக்கு, இதை பாருங்க, சுஜன் கார்கி அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் செக். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், ஹக்கிங் ஃபேஸ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? how many of you used a hugging face? தெரியாது சார், நோ ப்ராப்ளம். சரியா? உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள், ஹக்கிங் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைட்? ஸோ ஹக்கிங் ஃபேஸ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஒரு ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் டு கெட் வாட் எவர் யூ நீட், எஸ்பெஷலி ஃபார் லாங்குவேஜஸ். ஒரு லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுமா, அதுக்கு ஒரு ஏபிஐ, ஒரு மெத்தட் வேணுமா, அந்த மெத்தட் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது சார். தமிழ்லேருந்து தெலுங்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம், எனக்கு ஒரு மெத்தட் வேணும், என்னோடய ப்ரோக்ராமில் அது தேவைப்படுது சார், எனக்கு ஒரு மெத்தட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே அவைலபிளாக இருக்கா பைத்தானில். யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட். ஓகே, ஹக்கிங் ஃபேஸ் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம், லாட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூட்டர், லாட் ஆஃப் ரிசர்ச்சர்ஸ், தே ஹேவ் டொனேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீலி. பெய்டு வெர்ஷனும் இருக்குது, ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றும் போது பெய்டு வெர்ஷன் ஆகும். பட் மீன் வாயில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கோ படிக்கிறதுக்கோ ப்ராஜெக்ட்டுக்கோ இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. இதில் பாருங்கள், கோடிங் இவ்வளோ தான், இதுதான் கோடிங். ஓகே சார், இது என்ன சார் கோடிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டா நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா நிறைய கோடிங் எழுதணும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் இங்கே ஒரே ஒரு மெத்தட். என்ன மெத்தட்? பைப்லைன். என்ன மாடல்? அதோட கிளாசிஃபையர் என்ன, நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அதை கொடுத்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன சொல்லிடும் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிடும். இங்கே பாருங்கள், பாசிட்டிவ், அதோட ஸ்கோர் இவ்வளோன்னு சொல்லிடும். ரைட்? ஸோ இது என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள், டிஸ்டில் பேர்ட் பேஸ் அன்கேஸ்ட் ஃபைன் டியூன் மாடல். இதுவும் ஜிபிடி மாடல். நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்கோடர் டிகோடர் அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி, அதோட மாடல்ஸ் இது. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்க, ஒரு 2 சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுது. 10 சென்டென்ஸ் கொடுத்தா கிளாஸிஃபை பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஜீரோ ஷார்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு அது எதை பற்றியான டாபிக், எஜுகேஷனா பாலிடிக்ஸா, அதை பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். இப்போ சாட் ஜிபிடி மாதிரியே நான் டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா சார் என்னோட ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை பைப்லைன் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா சார்? என்னோடய ப்ராஜெக்டில் ஒருத்தர் வந்து கொஷின் கேட்டால் அதுவே ஆன்சர் கொடுக்கணும் சார், அது மாதிரி என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியும். ஓகே, 2 லைன் தான் கோடிங், உங்கள் டாஸ்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ரைட்? நெக்ஸ்ட், ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ். நீங்கள் ஒரு பாதி வார்த்தை கொடுத்துருக்கீங்க, ரிமைனிங் வார்த்தையை அதுவே கம்ப்ளீட் பண்ணும். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த பேராகிராஃபில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், கொஷின் ஆன்சரிங். ஒரு கொஷின் கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆன்சர் பண்ணணும், கொஷின் ஆன்சரிங் சிஸ்டம் பண்ண முடியும். ஒரு பேராகிராஃப் சம்மரி பண்ணணும். எக்ஸாம் படிக்கும்போது சார் ஒரு 4 லைன் அதை சொன்னீங்கன்னா நான் எக்ஸாமில் எழுதிடுவேன் அப்படின்னா, அந்த பேராகிராஃபை காப்பி பண்ணி போட்டிங்கன்னா 4 லைன் கேட்டால் 4 லைன், 2 லைன் கேட்டால் 2 லைன். ஓகே, சம்மரி பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ட்ரான்ஸ்லேஷன், லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இட்ஸ் a 2 line of statement in your project. You can complete your
மேஜர் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ எல்எல்எம் இப்போ இதுவரையும் பார்த்தது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு மாடல்ஸ். நெக்ஸ்ட் நான் லாஸ்ட்டாக முடிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எல்எல்எம், லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். இதுதான் வந்து ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயோட ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ ஃபார் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஓகே, ஸோ லார்ஜ்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ பெருசு? ஓகே, நிறைய டேட்டாவை அது ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருக்கு, அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். சார் இவ்வளோ டேட்டா அது எங்கேருந்து எடுத்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க. சரியா? நான் எங்கே சார் கொடுத்தேன்? எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து கேட்கல சார் அப்படின்னா, கூகுளில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் ரெக்கார்டட். கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்களா, அதுவும் ரெக்கார்டட். உங்கள் பர்சனல் டேட்டாலாம் மொபைலில் இருக்கா, அதுவும் ரெக்கார்டட். ஓகே, ஸோ கூகுள் டுடே they have a huge corpus of data. மைக்ரோசாஃப்ட்டில் இல்லை, மற்ற கம்பெனிஸ்ட்ட இல்லை, யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா கூகுள்கிட்ட இருக்குது. அதனால் அவன் எவ்வளோ பெரிய மாடல் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ எல்எல்எம். ரைட், நெக்ஸ்ட். எங்கேருந்து டேட்டா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா விக்கிபீடியா, காமன் க்ரௌல், நெட்டில் சர்ச் பண்ணி டேட்டாவை எடுக்கிறது, ப்ளஸ் அதர் சோர்சஸ். உங்கள் மொபைல், உங்கள் ப்ரௌசர், உங்கள் லேப்டாப் எல்லாத்துலேருந்தும் டேட்டா எடுக்கிறாங்க. ரைட்? ஸோ அதிலிருந்து தான் இந்த மாடல் ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த மாடலை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. ஸோ என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது கூகுளில், நான் இப்போ காமிக்க போகிறது ஒரு சின்ன மாடல், ஒரு அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூகுளோட ஜெமினை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மொபைல் எல்லாருமே வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? ஜெமினை வச்சுருக்கீங்க. ரைட்? சேம் லைக் ChatGPT. நீங்கள் அதில் கொஷின் கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கொடுக்குது. ரைட்? ஓகே, இந்த ஜெமினை மாடலை உங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஏன் சார் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்ஸ் யூ யூஸ்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு டூ த சேஞ்சஸ். நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் அதை மாடிஃபை பண்ண முடியாது. இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? எந்த டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணாமல் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சரியா? எந்த ஒரு கான்செப்ட் புதுசாக வந்தாலும், டெக்னாலஜி வந்தாலும், அதை நீங்கள் ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு யோசிங்க. அப்ளிகேஷனாக யோசிக்காதீங்க. அப்ளிகேஷன் அவன் கொடுக்குறான், ChatGPT கொடுக்குறான், நீ யூஸ் பண்ணுற. அது மாதிரி ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ண, நீ ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா, கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ நியூ ப்ராடக்ட். ரைட்? ஸோ இப்போ ஜெமினை மாடல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள். ஜெமினையில் இந்த கூகுள் ஏ டெவலப்பர், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன வீடியோ, அதை பார்த்துருங்க. ஸோ த பவர் ஆஃப் ஜெமினை. யூடியூப், அது முன்னாடி போங்க, ஸ்லைடு போங்க, ஸ்லைடு போங்க. இல்லை, ஸ்லைடு போங்க, ஸ்லைடில் போங்க, பிபிடி ஸ்லைடுக்கு போயிருங்க. இல்லை, பிபிடி போயிடுங்க, பிபிடி எடுத்துருங்க. கூகுள் ஜெமினை, they have lot of versions of models. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக வியோ அப்படின்னு ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. அந்த மாடலை ஃபஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், ஃப்ரீயாக நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சார் ஹவு டு வி யூஸ் இட்? we must have a கூகுள் ஐடி. கூகுள் ஐடி நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம ப்ராஜெக்டில் அந்த மாடலை யூஸ் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? ஓகே, இதை கிளிக் பண்ணுங்க. பவர் ஆஃப் கூகுள் ஜெமினை. எஸ், இந்த யூஆர்எல்லை காப்பி பண்ணுங்க, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. எனபிள் எடிட்டிங் கொடுங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்குது, நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் பாருங்கள். பவர் ஆஃப் ஜெமினை அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பான் எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கே வந்துடுங்க. வி டோன்ட் ஹேவ் டைம் ஐ திங்க்.
நெக்ஸ்ட் வந்துருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக சில பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். இது ஹவு டு யூஸ் ஜெமினை இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்சனலி ஒமானிஸ், சரியா, என் காலேஜில் படிக்கிற எல்லாருமே ஒமான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை இனோவேட்டிவாக பண்ணி, ஓகே, ஸோ அந்த இனோவேஷன்னால் அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சது. ஓகே சார், எப்படி சார் இனோவேட்டிவாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும். டெக்னாலஜியை க்ரியேட் பண்ண தெரிஞ்சால் நீங்கள் சிஇஓவாக இருப்பீங்க. ரைட்? டெக்னாலஜியை க்ரியேட் பண்ணால் நீங்கள் சிஇஓ. டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும். சரியா? சிஇஓவா ஜாபா முடிவு பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஸோ நாங்கள் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணோம். ஒரு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ், ஓகே, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ஆன்லைன் பாட். ஓகே, ஸோ இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணும்போது மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ், பேஷண்ட்ஸோட டீட்டெயில் இதெல்லாம் நாங்கள் மாடலை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வி யூஸ்ட் இட். அண்ட் அந்த மாடலை நான் டெமோ பண்ணோம். எங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷனில் டெமோ பண்ணும்போது மெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தே லைக் டு யூஸ் இட். ஸோ அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? வேலை கொடுப்பாங்க. சரியா? அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணவங்க அந்த ப்ராடக்டாக மாற்றுவாங்க. நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் கிடைப்பாங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சதுன்னா அது ப்ராடக்டாக மாறும். ரைட்? ஸோ இதுதான் ஆண்டர்பிரனர். காலேஜிலேருந்து பிஸ்னஸ், காலேஜிலேருந்து வேலை இல்லை, காலேஜிலேருந்து வேலை இல்லை, காலேஜிலேருந்து பிஸ்னஸ். ஓகே, சுந்தர் பிச்சையை பற்றி பேசக்கூடாது, நம்ம ஊரில் இருக்க மணிகண்டனை பற்றி பேசணும். சரியா? அப்போ மணிகண்டனை பற்றி பேசணும்னா என்ன பண்ணணும்? டெக்னாலஜியை உருவாக்கணும், யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருங்க. தென் ஹவு டு கிரியேட் பை யுவர் செல்ஃப். ரைட்? ஸோ இங்கே நான் இதெல்லாம் பேக்கேஜஸ், யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் த பேக்கேஜஸ் இன் பைத்தான். ரைட்? ஸோ இந்த பேக்கேஜ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் ஏபிஐ கீ. நீங்கள் கூகுளில் போனீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஏபிஐ கீ கொடுப்பாங்க. அந்த கீயை இங்கே யூஸ் பண்ணணும். உங்களுக்குன்னு ஒரு ஏபிஐ இருக்கும். ரைட்? ஸோ இந்த கீக்கு நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட் யூசேஜுக்கு அது ஃப்ரீ தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஏபிஐஸ்லாம் இருக்குது இங்கே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இந்த எல்லா மாடல்ஸையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ரைட்? ஸோ இங்கே நான் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன். இது பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னம்மா கொடுத்துருக்கோம்? ChatGPT மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஒரு வெப்சைட்டில் கொஷின் ஆன்சர் பாட். இதில் நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் அதை ஆன்சர் பண்ணும். சார் இதை நான் ட்ரெயின் பண்ணனா? ட்ரெயின் பண்ணல, கூகுளை அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்? ஸோ இங்கே நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்? வாட் இஸ் த ஆர்மி நேம் ஆஃப் ஓமன்? ஓமானில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு? ராயல் ஆர்மி ஆஃப் ஓமான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சார் இந்த மாதிரி வெப்சைட்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியுமா பைத்தானில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் அ பேக்கேஜ் ஸ்ட்ரீம்லிட் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது. எழுதிக்கோங்க, ஸ்ட்ரீம்லிட். ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஸ்ட்ரீம்லிட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன். இதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் ப்ராஜெக்டை வெப்சைட்டாக மாற்ற முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர். இப்போ இங்கே ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம். இதில் நான் ஒரு ஃபோட்டோவை கொடுத்துட்டேன். அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அதை ஆன்சர் பண்ணும். அந்த ஃபோட்டோவை அது ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் பண்ணுது பாருங்கள். ஓகே, சென்டரில் என்ன டிஷ் இருக்குது, சைடில் என்ன டிஷ் இருக்குது, எல்லாமே அங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்
ஓகே, ஸோ இந்த எல்எல்எம்ல இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த எல்எல்எம்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம். சரியா? ஒரு குயிக்லி ஹார்ட்லி 5 to 10 minutes கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ரைட். ஸோ ஹாலோசினேஷன் என்னம்மா? ஹாலோசினேஷன் என்ன? குழப்பம். சரியா? ஸோ இந்த மாடலுக்கும் இந்த ஏஐ மாடலுக்கும் கன்ஃபியூஷன் வருமா சார்னு கேட்டிங்கன்னா வரும். சரியா? எந்திரன் மூவி பார்த்தீங்களா? அதில் வந்து நல்ல ரஜினிக்கும் கெட்ட ரஜினிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த சிப்பை மாற்றிடுவார். ரைட். ஸோ ஒரு நல்ல ரஜினியை கெட்ட ரஜினியாக மாற்றணும்னா அந்த படத்தில் சிப்பை மாற்றினாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண மாடலை நிறைய ராங் டேட்டாவை கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. நான் சொல்கிறது புரியுதாம்மா? அந்த மாடலை கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும். எப்படி முடியும் அப்படின்னா தப்பான டேட்டாவை கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாடல் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா அந்த டேட்டா வச்சு தானே லேர்ன் பண்ணுது. தப்பான டேட்டா கொடுத்தா தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணும். இதுக்கு பேர் ஹாலோசினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரேக் சிஸ்டம். ஹாலோசினேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இந்த மெமரி, அது லேர்ன் பண்ணியிருக்க மெமரி பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டெட். 2020 வரையும் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது வரையும் இருக்க டேட்டா தான் இருக்கும். அதுகிட்ட 21, 22, 23 டேட்டா அதுகிட்ட இருக்காது. ரைட். ஸோ ஸ்டாட்டிக் மெமரி அதை எப்படி டைனமிக்காக கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் வி கால்ட் ரேக் சிஸ்டம். ரேக் பற்றி படிங்க. ஏஐல ஃபியூச்சரில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ரேக் சிஸ்டம் பற்றி தெரியணும். ரேக் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியணும். ரைட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேக்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு டேட்டா பேஸ். சார் என்ன சார் திரும்ப ஆரக்கிள் டேட்டா பேஸ்க்கு வர்றீங்க அப்படின்னா இது ஆரக்கிள் டேட்டா பேஸ் இல்லை, வெக்டர் டேட்டா பேஸ். இது பேர் என்னமா? வெக்டர் டேட்டா பேஸ். ஏன் சார் வெக்டர் டேட்டா பேஸ்? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு வேர்டை வந்து நம்பராக மாற்றி வெக்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் தான் அது வெக்டர் டேட்டா பேஸ். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ் வைக்கிறது மூலமாக நமக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா நியூவாக வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த டேட்டா பேஸில் வச்சுட்டோம்னா ஆல்ரெடி மாடல் பில்ட் ஆகிருக்கு, லேர்ன் பண்ணியிருக்கு. புதுசாக ஒரு ஆன்சர் பண்ணணும்னா இதிலேருந்து டேட்டாவையும் எடுத்துக்கும், ஏற்கனவே மாடல் அதோட லேர்னிங் எடுத்துக்கும். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்கும். நான் சொல்கிறது புரியுதாமா? ரேக் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா பேஸ். ரேக் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா பேஸ். என்னோட பிரெயின் எல்எல்எம், அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா பேஸ் எது? ரேக் சிஸ்டம். கிளியர்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், இதை பற்றியான ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. இந்த பேப்பர்ஸ் கிடைச்சா படிங்க. இனிஷியலாக புரியாது, படிச்சிங்கன்னா புரியும். ரைட். ஸோ லார்ஜ் கான்செப்ட் மாடல் அண்டு இப்போ ரீசெண்டாக என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரேக்கோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ரேக் அப்படிங்கிறது ஒரு மாடல். அதோட அட்வான்ஸ் மாடல் பாருங்கள், கேஷ் ஆக்மெண்டட் ஜெனரேஷன். இது நியூ மாடல். ஓகே சார், இது எப்படி பண்ண முடியுது அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ணால் புரிஞ்சால் மாடலை மாற்ற முடியும். ஓகே நெக்ஸ்ட், ஸோ ரேக் சிஸ்டத்தில் என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேக் சிஸ்டத்தில் பாசிவ், வெயிட் ஃபார் த யூசர் கொரி. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டால் தான் அதை ஆன்சர் பண்ணும். நீங்கள் கேட்குறதுக்கு தான் அதை ஆன்சர் பண்ணும். அதுவாக ஜென்ரேட் பண்ணாது, அதுவாக ஆட்டோமேட் பண்ணாது, ஒர்க்கை வந்து அதுவாக ஆட்டோமேட் பண்ணாது. ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன மாடல் வந்திருக்கு, ஏஜென்டிக் ஏஐ மாடல். இந்த ஏஜென்டிக் ஏஐ மாடல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் அதுதான் ஜாப் மார்க்கெட். சார் ஏஜென்டிக் ஏஐ தெரியணும், ரேக் தெரியணும்னு சொல்கிறீங்க, ரெண்டுமே தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டும் ரிலேட்டட். கான்செப்ட் இஸ் ரிலேட்டட். சொல்கிறது புரியாமா? ஓகே சார், ஏஜென்டிக் ஏஐனா என்ன சார்? ஏஜென்டிக் ஏஐ, மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம், இது எல்லாமே சேம். ஓகே நெக்ஸ்ட், இதுதான் ஏஜென்டிக் ஏஐ மாடல். ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு கொரி கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினை வந்து டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுவே என்ன பண்ணும், ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணும். ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ
கிரியேட் பண்ணும். எப்படி சார் இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா, நான் ஒரு ஏஐ சிஸ்டம் கொடுக்குறேன், சரியா? நான் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ஆப்பிள்கிட்ட ஒரு ஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இல்லையா? ஓகே கூகுள்ங்கிற மாதிரி ஆப்பிள் என்ன இருக்குது, ஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. நான் அந்த ஸ்ரீட்ட சொல்கிறேன், எனக்கு ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா ஒர்க் ஃப்ளோவாக க்ரியேட் பண்ணும். எங்கேருந்து எங்கே போகிறேன், அதுக்கு ட்ரெயினாக பஸ்ஸாக, எந்த டைமிங்கில் போகிறோம், அந்த டைமிங்கில் அவைலபிலிட்டி என்ன இருக்குது, அதில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எது இருக்குது, சேஃபஸ்ட் எது இருக்குது, இது எல்லாத்தையும் அது கண்டுபிடிக்கும், அதுவாக கண்டுபிடிக்கும். ஜஸ்ட் ஆன்சரிங் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ ஆட்டோமேஷன், சரியா? இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ எதனால் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள் ஒரு சூப்பர்வைசர் நோட் இருக்குது. அந்த சூப்பர்வைசர் என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய ஏஜென்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இந்த ஏஜென்ட்ஸோட ரிசல்ட் தான் என்னது, ஃபைனல் ரிசல்ட். இது எங்கேருந்து டேட்டாவை எடுக்கும் அப்படின்னா, ரேக்லேருந்து எடுக்கும், சர்ச் பண்ணி எடுக்கும், அதர் சோர்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட்டாக ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொடுக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் Agentic AI, ரைட்? படிங்க ஏஜென்டிக் சிஸ்டம், அந்த பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா. யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி லேர்ன் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. ஓகே, கஷ்டமா? சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா சார் கஷ்டம் அப்படின்றாங்க. சப்ஜெக்டும் ஈஸியாக படிக்கலாம், மெத்தடு தெரிஞ்சா, சரியா? படிக்கிற மெத்தடு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக படிக்கலாம், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் சார் ரிசர்ச் இனோவேஷன்ஸ் என்ன இருக்குது? இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே அட்வான்ஸ்மெண்ட், ரிசர்ச்சோட அட்வான்ஸ்மெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம ஏஜென்டிக் ஏஐயில் இருக்கோம், நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஏஜென்ட்ஸாக வரலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆம்பிகுட்டி ஆஃப் த லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜோட ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. லாங்குவேஜில் ஒரே வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கும், சரியா? இருக்குமா? மொக்க அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து அது படமா ஆளா அப்படிங்கிறது முடிவாகும் இல்லையா? ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன், லாங்குவேஜில் ஒரு வார்த்தைக்கான மீனிங் வந்து மாறுபடும், சரியா? இதை லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங் டாஸ்க். ரிமூவிங் ஆம்பிகுட்டி ஆஃப் அ லாங்குவேஜ். ஆம்பிகுட்டினா கன்ஃபியூஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹை கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஏஐ மெத்தட்ஸோட நீங்கள் ஒரு மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மாடலை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூ நீட் மோர் டேட்டா அண்ட் மோர் எனர்ஜி, மோர் மணி டு இன்வெஸ்ட். ஸோ இதை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், சரியா? இன்றைக்கி ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது, எல்எல்எம் அப்படிங்கிறத மாற்றி எஸ்எல்எம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. எல்எல்எம்னா என்னமா, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். இன்றைக்கி நமக்கு என்ன வந்திருக்கு, ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல். எப்படி குறைக்கணும், சரியா? கம்ப்யூட்டேஷனல் காஸ்ட்டை குறைக்கணும், கம்ப்யூட்டேஷனல் எனர்ஜியை குறைக்கணும், டேட்டா கன்சம்ஷனை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஷியல் வல்னரபிலிட்டி, சரியா? இப்போ உங்கள் கூட வச்சு இருக்க ஃப்ரெண்டை பார்த்து நீங்கள் எப்படின்னு சொல்லிடலாம். அவர் நல்லவராக இருந்தால் நீங்கள் நல்லவராக இருப்பீங்க, அவர் கெட்டவராக இருந்தால் நீங்களும் கெட்டவராக இருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ மிஷின் எடுக்கிற டேட்டாவை வச்சு அதோட ரெஸ்பான்ஸை சொல்லிடலாம். ஒரு ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மாடலை ஹேக் பண்ணி அதோட லேர்னிங்கை மாற்றி விட்டுருவாங்க. கம்ப்ளீட் லேர்னிங்கை வந்து மாற்ற முடியும். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னு பேர். இது ஒரு ரிசர்ச். ஓகே, மாடல் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் வந்து டைவர்ட் ஆகி போகுது, ஆக்சுவல் ரிசல்ட்லேருந்து டிவியேட் ஆகி போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மல்டி மாடல். இப்போ ஜெமினை மற்ற மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணாது, வாய்ஸு ப்ராசஸ் பண்ணும், இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணும், வீடியோவை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிடெக்டிங் ஏஐ. இது ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் ஃபார் அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன், என்ன பண்ணுவீங்க? சாட் ஜிபிடியில் போட்டு காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார், ரொம்ப சிம்பிள், ரைட்? ஸோ நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க, நான் டிடெக்ட் பண்ணணும். டிடெக்டிங் ஏஐ ரைட்டிங்ஸ். ஏஐ ரைட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு
நீங்கள் மெத்தட் கண்டுபிடிங்க. சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில், சரியா? காசு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, பிளாஜரிசம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. நீங்கள் ஒரு புது மாடல் கண்டுபிடிங்க. நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரனர், ஒரு புது மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி ஏஐ ரைட்டிங்ஸை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏதாவது கொஷின் ஆன்சர் இருக்காமா? இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக நான் ஏஐ பற்றி சொன்னேன், லாங்குவேஜ் பற்றி சொன்னேன், ரைட்? ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஹிண்ட். நான் உள்ள ஒவ்வொரு மாடலும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம லேபில் ஒர்க் பண்ணி பார்க்க முடியுமா, எல்லாமே பண்ண முடியும், சரியா? எனக்கு ஒரு 1 வீக் செஷன் நம்ம கொடுத்தோன்னா டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உட்காந்தாங்க அப்படின்னா அந்த யூடியூப் எடுத்து போடுங்க, பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏதாவது கொஷின் இருக்கா? ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் கொஷினாக இருந்தாலும் ஓகே. நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன், அப்சர்வ் பண்ணிங்க, ஈவன் தோ பசியாக இருந்தாலும் டயர்டாக இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிங்க நிறைய பேர். ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன். இஃப் யூ ஹேவ் கொஷின்ஸ் ப்ளீஸ் புட் யுவர் கொஷின்ஸ் ஹியர். என்னோட சின்ன நாலேஜ்லேருந்து என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு நான் பார்க்குறேன். இப்போ இந்த ஹாலோசினேஷனுங்கிறத நான் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன், ஒரு கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் அப்படின்னு முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ மிஷினுக்கு வந்து எது சரி எது தப்பான நியூஸ், எது சரியான நியூஸ் எது தப்பான நியூஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹாலோசினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான், இந்த ஹாலோசினேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், சரியா? 2 நியூஸ் இருக்குது. ஜவஹர்லால் நேரு இந்த வருஷம் இறந்தாருன்னு ஒரு நியூஸ் இருக்குது, அதே ஒரு தப்பான நியூஸ், ஜவஹர்லால் நேரு 2025 இறந்தாருன்னு இருக்கு. இது 2ல் எது அதை எடுத்துக்கும்? நெட்லேருந்து சர்ச் பண்ணுது சார். விக்கிபீடியாங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா, யார் வேணாலும் மாடிஃபை பண்ணலாம், சரியா? விக்கிபீடியாவிலேருந்து அது டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஊர் ஆள் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஜவஹர்லால் நேரு 2025 ஈரோட்டில் வந்து இறந்து போனாருன்னு எழுதி வச்சிருக்காரு. ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் ஒன்று இருக்குது, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த 2 டேட்டா வரும்போது அது மிஷின் எப்படி டிசைட் பண்ணும்? அதுக்கு தான் ரேக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க. எது சரி அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுக்கு தான் ரேக் சிஸ்டம், சரியா? இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், இந்த ஹாலோசினேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரேக் சிஸ்டம் தே இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ளே பண்ணு. இது ஒரு சின்ன வீடியோ, அதை பார்த்துருங்க. த பவர் ஆஃப் ஏஐ ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ். Let's start. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl. Duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely. What? That's an idea. Let's start. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me.
What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? Yazi is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are 4 tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high, level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. Hmm. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. இது ஒரு லென்த்தி வீடியோ பாருங்கள். இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, how quickly Gemini can understand what you do. ஒரு ட்ராப் பண்ணுறது, அது என்ன, அது எங்கே இருக்குது, எந்த கண்ட்ரி, என்ன லாங்குவேஜ், எல்லாமே அதால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். இது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இன்னும் பெட்டராக டாக்டருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. சரிங்களா? டாக்டர் அந்த பாடியை கட் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏஐ பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுது, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு டாக்டருக்கு சொல்லுது. சரியா? ஸோ யூஸ் இட், மேக் அ நியூ ப்ராடக்ட். சரியா? இன்றைக்கி பிளாஜரிசம் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மார்க்கெட். ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். சரியா? நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து லைசன்ஸ் இருக்குது. நிறைய ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் மணி அதில் ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணுங்கள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு, எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு. ரைட் சார்? எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? படிக்கணும் சார், ஒரே வார்த்தை. சரியா? நிறையா படித்தா தான் உருவாக்க முடியும். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஷின்ஸ் ப்ளீஸ். ஹலோ சார், என் பேர் சுகுணா அங்கமுத்து. நான் அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறேன். சார் வந்து என்னோடய கொலீக் ஆனந்த்ராஜ் சார், சலீம் சார் எல்லாமே. ஸோ சார் நாமெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெல் ஃப்ராகாக தான் இருக்கோம், கிணத்து தவளையாக தான் இருக்கும். சாரோட நாலேஜ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா, கடல் மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணோட நாலேஜை நிறைய நாள் சார்கிட்ட கேட்டேன். சார் ஏஎம்எல் சொல்லிக் கொடுங்க, ஏஎம்எல் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து ஸ்கெட்யூல் பண்ணுங்க மேம், பண்ணலாம், கூகுள் மீட் வாங்க அப்படின்னாங்க. பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது எனக்கு. தேங்க்யூ சார். சார் என்னோட கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன ப்ரீ ரெக்விசைட்ஸ் ஃபார் த ஏஎம்எல் அண்ட் டிஎல் என்எல்பி, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ரீ ரெக்விசைட் என்னங்க சார்? தட் இஸ் பைத்தனில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஹவு மெனி இயர்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் நீட்ஸ் டு டேக் டு லேர்ன் ஆல் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ்? ஓகே, இது காமனாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸு. ஓகே, பைத்தான் வந்து ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட். நீங்கள் வந்து பெரிய ஸ்கில்டாக இருக்கணும் பைத்தானில் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த ப்ரோக்ராம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து மைண்டில் இருக்கும். பட் தெர் இஸ் நோ நீட் டுடே. சரிங்களா? நீங்கள் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ யூஸ்ட் கூகுள் கோலாப்? கோலாப் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தோஸ் ஹூ ஆல்ரெடி யூஸ் கோலாப், நீங்கள் ஒரு கோடிங் தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் யூ கரெக்ட் கோடிங். நான் சொல்கிறது புரியுதா?
ஸோ நீங்கள் நாலேஜபிளாக இருந்து கோடிங் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் டுடே. ஒன்லி திங் இஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு அசம்பிள் த கோட். இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமரோட ஒர்க் என்னமா, லாஜிக்கல் திங்கிங் இல்லை, அசம்பிளிங் த கோடு. திங்கிங் எல்லாமே அது பண்ணுது, சரியா? நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ கோடிங் நாலேஜ் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு அசம்பிள் த கோட். ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னென்னா, என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒரு டொமைனுக்குள்ளே இறங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஹவு மச் டைம் தட் யூ ஸ்பெண்ட் எவ்ரி டே. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஒரு டொமைனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிசர்ச் டொமைன் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அங்கேருந்து உங்களோட ஸ்டடியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், ரைட்? ஸோ ChatGPTயில் கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வீக்லி பிளான், மந்த்லி பிளான் போட்டு கொடுத்துரும் அது, ரைட்? எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நிறைய டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட இருந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலாம். வித்தின் 1 month ஆஃப் டைம் இஃப் யூ டூ ஹார்ட் ஒர்க் எவ்ரி டே யூ வில் பி எக்ஸ்பர்ட் இன் AI. சரியா? நான் வந்து ஃப்ரம் என்னோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எவ்ரிடே ஒரு 30 minutes 1 hour நான் ஏதாவது படிச்சிடுவேன். அது எனக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கோ இல்லையோ, பொலிட்டிக்கலா, சயின்ஸா, ஏஐ, ஏதோ ஒரு டாபிக் வந்து நான் படிக்கணும், ரைட்? ஸோ அது மாதிரி டைம் எடுத்துக்கோங்க, படிங்க. யூ வில் கெட் அ நாலேஜ். ஒன்ஸ் யூ ரீச் மேக்ஸிமம், அதுக்கப்புறம் உங்கள் படிக்கிற டைம் வந்து குறைச்சிக்கலாம். அதுவரை நீங்கள் எஃபர்ட் போடணும், ரைட்? ஓகே. ஒன் மோர் கொஷின் சார். இப்போ நான் வந்து எம்எல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஒரு அல்காரிதம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ், யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ், linear regression, lot of mathematical representation and formulas there. Then there is no time to learn those things. ஃபஸ்ட்டு நான் எம்எல்ல ஒரு அல்காரிதம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மேக்ஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான், அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட அல்காரிதமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன வழி? ஆக்சுவலாக தலையிலேருந்து காலை நோக்கி போகிறதா இல்லை காலிலேருந்து தலைக்கு போகிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின், சரியா? மேக்ஸை படிச்சுட்டு எம்எல்க்கு போகிறதா, எம்எல் படிச்சுட்டு மேக்ஸுக்கு வர்றதா அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின், சரியா? என்னை பொறுத்தவரை நான் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட். நான் வந்து மேக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது, நான் என்னோடய டொமைன் மேக்ஸ் கிடையாது. பட் ஹவு டு ஐ லேர்ன்? அந்த நீடு வரும்போது நீங்களே கற்றுக்குவீங்க. அதுதான் என்னோடய அட்வைஸ். இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேட்டா 2 வெக்டர் இருக்குது, இந்த வெக்டரை வந்து நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அல்லது கன்சைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த வெக்டரோட சிமிலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொசைன் சிமிலாரிட்டி தேவைப்படும். அந்த தேவையை பொறுத்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி எக்ஸ்பர்ட் ஆன் இட். நீங்கள் சிம்பிளாக மேத்தமேட்டிக்ஸை படிச்சிங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதோட மேக்ஸை படிச்சிங்கன்னா இன்னும் நிறைய கற்றுக்க முடியும். இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சாரு மேபி அது வேற இருக்கலாம், ஏன்னா நான் வந்து அஸ் அ மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ். I deem it to be a nice opportunity to explain some of my feelings regarding this computer science, software and AI. மேடம் கேட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னா, அந்த வார்த்தையை மறந்துடுங்க. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் டைம். சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் மட்டும், நாங்கள் வரும்போது பேசிகிட்டு இருந்தோம், கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லை சார், ஒரு கற்பனைன்னாரு. இல்லவே இல்லை சார், நீங்கள்லாம் இல்லைன்னா இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டே கிடையாது, லைஃப் ஸ்டாண்டர்டே இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவரை வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணேன். பீயிங் எ மேத்தமெட்டிஷியன் பர்டிகுலர் குவாலிஃபைட் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஐ கேன் ஆன்சர் யூ. சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெயினாக படிச்சுட்டு வரும்போது நிறைய விஷயங்களை ஒரு பேப்பராக அரை பேப்பராக படிச்சுட்டு வருவீங்க. அதனால் அந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் வரும்போது பயப்படுறீங்க. ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். ஹேவிங் சோசன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹேஸ் யுவர் லைஃப் கேரியர் மேஜர் சப்ஜெக்ட், அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி என்றும் 16 சப்ஜெக்ட் 16 ஒத்துக்குவீங்களா சார்? அப்போ அதில் நீங்கள் வரீங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், அதில் நிறைய சேலஞ்ச் வரும். அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதானே ஏஐன்றீங்க. இனிமேல் ஏஐன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்போ எப்படி சொல்லணும்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்? நம்மக்கிட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா இல்லையா? கம்மி ஜாஸ்தி அவ்வளோதான் இருக்குல்ல. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வார்த்தையை கண்டு பயப்படுறீங்களா? இங்கே யாராவது இன்டெலிஜென்ஸ் வார்த்தையை கண்டு பயப்படுறோன்றவங்க கை தூக்குங்க.
அப்போ நம்ம பார்த்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கை. அதை கண்டு ஏன் பை பண்ணோம்? ஒரே பதில் இதுதான். உங்கள் எல்லா கேள்விக்கும் இதில் பதில் இருக்குது. அப்போ எங்கெங்கே எப்பப்போ தேவையோ அந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்து அந்த பாயிண்ட்டை இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உடனே அது ஒரு லிங்க் வருது இல்லை, அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு என்ன கான்செப்ட் வேணுமோ அதை படிங்க. வெறும்னு இந்த கான்செப்ட்ஸ் இல்லாமல் அப்ளிகேஷன் மட்டுமே போனீங்கன்னா ஏஐனுடைய அடிமை நீங்கள். நான் தான் சொன்னேன் ஏஐ சொல்லக்கூடாது, நானே சொல்லிட்டேன். அப்படி நம்மளை பழக்கி வச்சுட்டாங்க இந்த கார்ப்பரேட் எல்லாமே. ஐ எம் சாரி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Okay, so any more question from students? Sorry, I am a faculty member. Simple கூட இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. Sir, shall I ask one question, sir? Sorry, I am a faculty member. சொல்லுங்க. Actually, I am not from computer science. We are from teacher education. But this session is quite inspiring. And my question is, how will this AI process the idioms like it trains cats and dogs? Have you have said that it will process only word by word. In that case, the literary scanning is going on, then it will get the literal meaning. But actual meaning is it rained heavily. So, அந்த மாதிரியான idioms எல்லாம் இதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணும் AI? அதுவும் அந்த hallucination-குள்ள வருமா? Yes. Hallucination-குள்ள actually today we have reached up to how to process the text. எஃபெக்டிவாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான லெவலை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். பட் yet to learn many things. இப்போ மேடம் கேட்ட மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸுக்கு மீனிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணுற கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து. இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் அப்படிங்கிறதுல தான் சேலஞ்சு, ரிசர்ச் சேலஞ்சு. இப்போ நான் சொன்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண மெத்தட்ஸ் எல்லாமே டு மேக் த வேர்ட்ஸ் டு பி கான்டெக்சுவல். அதை தனி வார்த்தையாக பார்க்காம ஒரு சென்டென்ஸாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அந்த முயற்சியில் ஒரு 50% ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸ்டில் நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குது. அது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஏன் சார் உங்கள் கையில் இல்லையா சார் அப்படின்னு? நாங்கள் ட்ரெயினராக இருக்கோம், அதை உருவாக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் இருக்குது. சரியா? One more clarification. So what is the scope of language persons in AI? லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி தமிழ், இங்கிலீஷ், இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ்லாம் ஏஐ ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தேவை. See, as a computer science students, I am not very good in languages. ஒரு லாங்குவேஜை எந்தெந்த டைமென்ஷனில் பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ we need a language expert to process the words. அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு மிஷினுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கான அசிஸ்டன்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட இருக்குது. லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் நீடட். ஈவன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரில, நான் வந்து கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், 1 year பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எங்கள் கம்பெனியில் டெக்னிக்கல் ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் மேஜர்ஸ். எங்கள் ஐடியாவை ப்ராடக்டாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கான கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறவங்க அவங்க தான். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி ஏஐ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லாங்குவேஜை ப்ராசஸ் பண்ணுதுனாலும் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் ரீச்ட் அப் டு தட் லெவல். ஹியூமனோட பிரெயின் அளவுக்கு அது ரீச் பண்ணலை. ஸோ வி நீட் டெஃபினெட்லி நீடட் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். தேங்க்யூ சார். எனி அதர் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பின்னாடி இருந்து சார் இதெல்லாம் கேட்க எப்படி சார் கேட்குறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. பயப்படாதீங்க, கேளுங்க. சார், டிஸ்டில்பர்ட் அல்காரிதம்க்கும் சென்டென்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அல்காரிதம்க்கும் இடையில இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார்? அல்காரிதம்ஸ் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அல்காரிதமும் என்ன மாடலை பேஸ் பண்ணது அப்படின்றது. இது என்கோடர் பேஸ் பண்ண மாடலா, டீகோடர் பேஸ் பண்ண மாடலாங்கிறத பொறுத்து தான் அது டிஃபர் ஆகும். எவ்ரி மாடல் அதோட அல்காரிதமில் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் ஆப்டிமைசேஷன் பர்பஸ். சரிங்களா? என்ன மாதிரி ஆன்சர் ஜென்ரேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் மேஜர் சேஞ்சஸ் தவிர மற்றபடி எல்லா அல்காரிதமும் ஃபார் டீகோடர் சேம் பர்பஸ் தான். ஓகே, ஸோ எந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணால் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டு எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறத ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸ் தான். இது பெஸ்ட்டு அது பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. ஈவன் நீங்கள் ஹக்கிங் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துட்டா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணணும், எந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுவே எடுத்துக்கும், பட் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ். ரைட்? தேங்க்யூ சார். சார்
ஆமாம் சார். சார் கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க டைம் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டாபிக். அது காமன் எல்லா கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராப்ளமுக்கும் மேஜர் கொஸ்டின் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது, ஸ்பேஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். டைம் எப்படி டிசைட் பண்ணுறோம்? காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கோடிங் அதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லா அல்காரிதத்துக்குமே இருக்குது. ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெராமீட்டர் டியூனிங் அப்படிங்கிற பாட்டெலாம் கொண்டு போகிறாங்க. நிறைய பேராமீட்டர்ஸ், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ், ஜிபிடிலாம் எடுத்திங்கன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். இதை எப்படி டியூன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த 10 பேரை வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஆனால் அதில் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு 4 பேரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வச்சிங்கனாலே உங்கள் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அந்த எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற 4 பேரை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்கள் அல்காரிதம். 10 பேர் தேவைப்படும். அதில் எந்தெந்த நோடை ஆஃப் பண்ணி எந்த நோடை ஆன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் அல்காரிதம் பண்ணணும். டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம் தான். நோட்ஸ் வந்து ஆன் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். எங்கே ஆக்டிவேட் பண்ணணும் எங்கே ஆஃப் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் தான் அதை டியூன் பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்கு டைம் ரிடியூஸ் ஆகும், எனர்ஜி ரிடியூஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ உங்கள் அல்காரிதம் ஆப்டிமைஸ்டாக ஒர்க் ஆகும். தேங்க்ஸ். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இந்த பக்கம் சார் முடிச்சிடலாமா? Thanks for the opportunity. I hope the session will be eye-opener for everyone. Those who like to work on natural language processing, please show interest on it. உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களோட பேர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்க மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும், அவங்க உங்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும், இல்லையா? அதுதான் லாங்குவேஜும், சரியா? நீங்கள் அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினீங்கன்னா அது உங்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும், சரியா? அப்துல் கலாம் சொன்ன ஒரு வார்த்தையோடு முடிக்கிறேன். எதை நீங்கள் தேடிட்டுருக்கீங்களோ அது உங்களை தேடிட்டுருக்கு, சரியா? என்ன சார் புரியவில்லை, கமல் மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு உங்கள் ஆள் மனசில் எந்த விஷயத்தை போட்டு நீங்கள் யோசிச்சிட்டே இருக்கீங்களோ அதை சொல்லி கொடுக்குற பர்சன், அதை டீச் பண்ணக்கூடிய ஆள் உங்களை தேடியே வருவார் உங்களை பார்க்குறதுக்கு, சரியா? இது அப்துல் கலாமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து அவர் சொன்ன விஷயம். பட் நான் பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எனக்கு புரியணும் நான் யோசிச்சேன்னா ஏதோ ஒரு யூடியூப்லையோ அல்லது என் ஃப்ரெண்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போதோ எனக்கு ஐடியா கிடச்சிரும். கேன்டீனில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஐடியா கிடச்சிரும், சரியா? நான் ரிசர்ச்சில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகி எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும்போது சும்மா காஃபி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சிம்பிளாக ஐடியா சொல்லிட்டு போயிடுவார், ரைட்? ஸோ அந்த விஷயம் உங்களை தேடி வரும். ஓகே, ஸோ லேர்ன் அண்ட் மேக் த யூனிவர்ஸ் டு பி பெட்டர். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation and guidance. It's truly the wisdom of knowledge and innovative session. Thank you so much, sir. Good evening, students. So actually we are decided for the AI oriented workshop, but the time constraint we are given for the presentation. So especially thanks for came from Oman. So he is a native in the Theni. So Theni il sir vandirkaru oru 7 hours travel panni da vandirundaru. So we are department, on our department we have to thanks. So we are given for the wonderful session, around 2 hours we are going to cover for the AI, generative of AI, wherever I have to apply it in the research area, those will be given for the so much of idea. Thank you, sir. Thank you for your busy schedule. So actually sir is a vacation time, so it is a free time, so but we are disturbing. So last 2 or 3 months we are going to contact for continuously, then only the date will be confirmed. So we are getting some idea for new research area and for wherever I have to apply it in the real time environment, we are going to learn. Thanks for your wonderful session. Thank you, sir. May I request all of you for a standing ovation for his excellent presentation.
தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மேடம் சொல்லிடுங்க லஞ்ச்.